Warm greetings to one and all present here. Today, all of us here gathered here for a career guidance program for which I would like to invite our resource person, Mr. Jayaprakash Gandhi, career guidance analyst and educational consultant who has been in this field for several years. He is here with us to enlighten our mind with his valuable knowledge as we are in the verge of choosing our career for the best of our future. Let us give him a big hand of applause to welcome him. Next, I would like to invite our respected principal sir, principal ma'am, vice principal sir, our beloved teachers and my fellow students, all of for this wonderful session. I once again welcome one and all. Thank you. Happy morning, my dear children. Are you happy? Why? Huh? I'm able to hear. I'm able to hear the response what is expected by me. No class in the morning. Am I right? Okay. Than saying there is no class, today is a session which is going to be very informative. You are in a very important stage of life. You students of 11th and 12th of Amalorpum Lutz Academy are in a very important stage of your life, and that you are nearing towards preparation of your future. The students who are studying 11th standard have 2 years of time to decide what do you want to become in the year 2026. The students of 12th standard, it is high time. You have very few months to plan, decide and prepare yourself for the upcoming year 2025, because you will have to take a right decision. What is your future going to be? See, we keep on telling you the world is very, very competitive. The world is very competitive, and the world, I don't talk only about India, the world gives you lots of opportunities which we have not enjoyed during our generations. When we were students of 12th standard and we were entering into the opportunities like professional courses, the number of colleges were very less. We had only very few colleges. I remember when I was completing my 12th standard, there was hardly only 2 engineering colleges in Pondicherry. One is Pondicherry Engineering College, whereby there was a very big wavelength for Pondicherry Engineering College. Apart from that, there was no other engineering colleges. I remember there was one college in Viluppuram. There was no college, engineering college in Pondicherry. We had only JIPMER as a medical college in Pondicherry, and there were no other medical colleges in Pondicherry. But today, Pondicherry has become the hub of institutions and the hub of colleges. Today, we have more than 7 to 8 medical colleges in Pondicherry itself, and the number of colleges, engineering colleges, is countless, and it is getting closed day by day, because the number of colleges are more than the number of students qualified in 12th standard. Then, talking about Pondicherry, if you take the entire India, there are different kinds of institutions. There are different category of institutions. Institutions of different reputations. Apart from that, there are different types of courses available. I've already spoke to the students of 11th standard during my first day session. I hope you remember. Yes or no? Yeah. So children, you need to understand what is your dream. What is your plan? Because it is your life. It is your life. Today, our family needs not less than 75,000 of even a middle class family
needs an amount of rupees, a minimum of 75,000 rupees to run their family. So what you should do? You should try to uplift your life status. That is what your parents wanted you to get admitted here. We are here to give you good knowledge, not only good knowledge, to give you very good skills so that the upcoming world is not expecting only knowledge. The upcoming companies and entrepreneurs are not expecting only your certificates. They are not here to interview just by seeing your marks. What is that they need? They need a potential person, a good potential person who can really uplift this society. India is growing, is one among the countries in the list of the growing countries, developing countries. There is a vast improvement in India. India, the government is taking steps that everything can happen in India. But what is required? India, the government is ready to invest. Investors are ready to invest their business in India. Even the other foreign investors are interested to invest in India because of its geographical matters and everything. But the only thing, although everybody is ready to invest, bring in so many opportunities to India, the problem here is we don't have skilled professionals. And the main reason why we don't have skilled professionals is the one even who is very bright, able to score 95 and 95 above percentage, is again not called to be skilled, knowledgeable, but not skilled. The reason is you are not working for your passion. You children, by this time, I already told 11th standard students, you should understand what is going to be a profession after 12th standard. You should understand your passion and you should start planning for your passion, because you should first of all know which college am I going to study. And if I have to go to the particular college, you should understand what type of examinations are there in that particular college. You should understand what sort of preparations has to be done for that particular college. What is the ranking required to get admission in that particular college? So my dear children, instead of me taking too much of time, we have a very excellent speaker on the dais to speak to you. We had a session yesterday with the students of 11th standard of Amalorpum Higher Secondary School. It was a mind-blowing seminar. It was a mind-blowing session. And yesterday, myself and JP Gandhi sir was having a discussion for nearly around 1.5 an hour on a dinner table. We were sharing lots of informations during our dinner table last night, but he was getting so many messages over WhatsApp. I was just asking, sir, what's the message? You're busy with your WhatsApp. He says that, sir, all these messages are from your students. It was a very mind-blowing program. And instead of me saying in a single word, you yourself will enjoy how much details he has with him. He has a very good relationship with our past president, Dr. APJ Abdul Kalam. He has been traveling several years with Dr. APJ Abdul Kalam. First of all, have anybody seen him earlier, before he has come here? Can raise your hands. Nobody. Anybody has seen him? Can raise your hands. Very good. Sir is very, very famous in YouTube, social media, and above all, he comes for all discussions with related to education. Even you could know that today the problem of NEET is a burning sensational problem. Yes or no? Have you taken your breakfast? Okay. This response is wanted. Very good. Will you? Mr. Jayaprakash Gandhi sir was the very first person to raise the issue of NEET scam in India. He was the very first person to raise
his voice about the scam that is happening in need in India by the information given by one person who has given a happy information that he has given a grace mark. A boy has called him, one of his friends' boy has called him saying that, "Uncle, I got qualified in need, I am given grace mark." Sir has taken the information that he has qualified need, but he has taken the information that he is given grace mark. With that, he started his information to the press. He used to talk so many debates. He used to participate in very many debates. I myself have seen him in very many debates, enjoyed his debates. He is very much famous in Pudiya Talaimurai, Sun TV, Tandi TV. He also writes articles for newspapers, but only with regard to education. He never comments anything on politics. He is a person who is giving lots of debates and lots of discussions, ideas, and even he is giving some of his ideas with regard to the scam that is happening in need, not directly to the courts, but through the various print medias and the social media. Because today, people doesn't know what is really happening in the field of education. So this way, we have got the very best right and a very fitting person onto this stage. Mr. Jayaprakash Gandhi, shortly called as Mr. JP Gandhi. He can answer any question that he wants, because I have seen his session yesterday. I myself was very much shocked. He has a good contact with Texas University. He is visiting Texas University at least once in a quarter or once in 2 months. He is a consultant for very many universities and very many institutions, reputed institutions like VIT, so many to say. The reason why did I want to give a small brief is, it is all in your hands to make use of him during this morning session. It is not that you have come here to take a rest, but now you have come here to open your minds, understand what is that going to be your future and how can you shape your future. And again, on behalf of the senior principal, the staff, and the students of Amalurpam Lutz Academy, it's my great honor and privilege to have Mr. JP Gandhi sir on this stage to address my dear children of Amalurpam Lutz Academy. Welcome you, sir. And let's all welcome him with a very good hand. And once again, it is my humble request. Keep your notebooks open, pens ready. He will not be waiting for you to take notes. And he will be keeping on pouring his informations. Even I would request the teachers to take notes of it, because you can guide your students. You can even guide your own children. He is a resource. He has lots of resources. So make it very useful and try to enjoy this session with lots of knowledge. Thank you and wish you all a good luck. Thank you. Very good morning, friends. தமிழில் பேசலாமா ஆங்கிலத்தில் பேசலாமா? தமிழ் இல்லை, உண்மைதான். நான் நேற்று கூட சொன்னேன், எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி செம்மொழி தமிழ் மொழி சார். தமிழ் மொழி மாதிரி ஒரு மொழி வராது. நான் பேசுகிற தமிழ் பார்த்துட்டு என்னை யாரும் குஜராத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நான் குஜராத்தி. ஒரு குஜராத்தியை தமிழன் ஆக்கிய தமிழுக்கு முதல் நன்றி சார். ரொம்ப சந்தோஷம். சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க, 11th and 12th, ரைட். நான் வரும்போது கூட ஒரு பாயிண்ட்டை கேட்டேன், என்ன படிக்க போகிறேன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்னா. மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டேன், காட் சேவ் ஹிம் அப்படின்னு. காட் சேவ் ஹிம். சரி, நினைக்கிற மாதிரி உலகம் இல்லை சார். சார் பேசும்போது நீட்டை பற்றி வரும்போது கூட ரொசரிக்கு தெரியும், ஒரு டாப் டெய்லி பீப்புள் இன்டர்வியூ, மீடியா பீப்புள்
பிகாஸ் ஐ ரைஸ் த இஷ்யூ டெய்லி, மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் சம்மாதி. அது வரும்போது காரில் கூட இன்டர்வியூ தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். பாவம். அப்புறம் அவர் கேட்டார், ஏன் சார் அப்படின்னு. என்ன பண்ண வேண்டியது, we need to do something for the students. So he asked me, I raised the question to the government, why should have, இப்போ அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் இன்றைக்கி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்திருக்கு, why should we have NEET examination conducted after board exam after 1.5 months? Why can't we have NEET exam immediately after the plus 2 exam? When a person is able to write JEE exam immediately after plus 2, why not NEET? Somebody said NEET is tough. I said JEE is tough. Physics, chemistry common. Maths easier, biology is in a biology தான் சத்தியமான 100 times easy. அப்போ ஈஸி கொஸ்டினுக்கு 1.5 வருஷம் டைம் கொடுக்குறாங்க, ஈஸி இதுக்கு. டஃப்புக்கு இம்மிடியட்டாக நடத்துகிறாங்க. அப்போது எதுக்கு இந்த கோச்சிங் சென்டருக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தானே. நீங்களும் பைத்தியக்காரங்க. 1.5 மாதத்தில் கேன் யூ ஃபினிஷ் 11th and 12th போர்ஷன்? 2 வருஷம் படித்தாலும் முடிக்க மாட்டேங்குது. 1.5 மாதத்தில் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? ஃப்ராடுங்க. தப்பு இல்லை, நானும் ஓப்பனாக பேசிட்டு போயிடுங்க, கவலை என்ன. வெரி வெரி ஓப்பன். ஏன்னா எனக்கு குரு கலாம் சார் சொல்லி கொடுத்தது தான். ஐ ரியலி மிஸ் 2 people. ஒன் மை குரு கலாம் சார். நான் பேசுகிறேன்னு இல்லையா, டெய்லி என்கிட்ட பேசுவார். நீ இப்போ கூட நீ அவருடைய மெமோரியல் போனா எழுதியிருப்பார், தி ஒன்லி பர்சன் who always has a right and argues with me in whole of the universe is JP Gandhi, my disciple அப்படின்னா. உரிமையோடு சண்டை போடுவேன். என்கிட்ட சொன்னே, நீ ஒத்தனோட எப்போவுமே சண்டை போடுவேன் என்கிட்ட அப்படின்னு. தப்பு இல்லை. மேபி I'll share some interesting moments also if you have time. Then I miss my good friend actor Vivek. குட் ஃப்ரெண்ட், வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன். நீ எல்லாம் நம்பலைன்னா இப்போ யூடியூப்பில் கூட வரும்போது காமிச்சிட்டு இருந்தேன் சாருக்கு. நீ போய் ஆக்டர் விவேக் ஜேபி காந்தின்னு படம் பற்றிலாம் பேசுங்க, நிறையா இருக்குது. குட், வா என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு. நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்து விட்டால் கடவுளுங்கிற வார்த்தையே தேவையில்லை சார். பாவம், அதனால தான் உட்காந்து அங்கே பேசும்போது ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தான். இல்லை, சில சமயம் ஜாஸ்தி ப்ரே பண்ணால் கடவுள் கொடுக்க மாட்டார். மேபி கடவுள் திங்ஸ் தட் வி ஆர் செல்ஃபிஷ். வெரி ட்ரூ, காட் நோஸ் எவ்ரி திங். இல்லை, அப்படி தானே ப்ரே பண்ணுறீங்க. எக்ஸாம் அப்போ ஃபுல்லாக படிக்கிறது இல்லை. இது எக்ஸாம் வந்த பிறகு கோயிலுக்கு போயிட்டு, கடவுளே கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கணும், நான் படித்ததே வரணும். பரவாயில்ல, ரைட் சார். நான் பேசுறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. அது என்றைக்குமே உண்மை, என்றைக்குமே கஷ்டம். ரியாலிட்டி பைட்ஸ். இப்போ சொன்னல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு. See, there are artificial intelligence software engineering has come. Do you know that AI can write code? AI is already, we have a software engineer. பட் இன்னும் அது ஃபுல்லாக இது பண்ணலனாலும், இமேஜின் நெக்ஸ்ட் இன்னும் 4 to 5 years there, when you complete 5 years there, lot of things are going to be developed. IT industry is going to grow, but recruitment will be very less. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கல. நம்ம ஊரில் அப்படி தானே, ஒருத்தர் விழுந்தீங்கன்னா அப்படியே விழுகுறான். இந்த பயாலஜி பர்சன்ட்டு திருத்தவே முடியாது. வந்து பேசுவாங்கப்பா, நல்லாயிருக்கும் அங்கிள், நான் நீட் ஃபெயில் அங்கிள் அப்படிங்குவா. ஃபஸ்ட்டு என்ன குரூப்புன்னு சொல்ல மாட்டான். அதுக்கப்புறம் அங்கிள் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ? அங்கிள் ஐ வாண்ட் டு டூ இன்ஜினியரிங். என்னன்னு கேட்பேன். என்ன இன்ஜினியரிங்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ப்ளஸ் 2ல் என்ன குரூப்? ஏன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கேட்பேன். அங்கிள் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கிள்னு. ப்ளஸ் 2ல் என்ன குரூப்னு? பயாலஜிங்குவான். யாரை ஏமாத்துற? உன்னை தான் ஏமாற்றிக்கிற, என்ன ஏமாத்தலை. இல்லை, அப்படி தான் இருக்குது. எதுவும் தெரியாமல். யூ ஆர் அ கிட் சார். ஐ எம் 58 years old. ஐ எம் இன் திஸ் ப்ரொஃபஷன் பிஃபோர் யூ பார்ன். Almost more than 28 years I am in this profession. Almost 52 countries I have traveled. இப்போ கூட என்னுடைய வீடியோ ஒன்று மீடியாவில் பயங்கரமாக வைரல் ஆச்சு. பார்த்தியா? அது
AI pati. It went across the globe. A lot of scientists from US and Japan also asked me, sir, how did you, able to predict all this? Anyway, I had to thank Kalam sir for giving me all that knowledge. பட் பரவாயில்ல விடு, ஜேபி சார் சொல்கிறது அப்படியே நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஜோசியம் பார்த்து சொல்ல. I visit people, I talk with people. இப்போ will you believe that I had a one-to-one meeting, a very long meeting with Intel chief? Will you believe? No. Many people ask me, sir, Intel chief will has a time to come and meet you. Yes, you wanted to meet me. I showed all the pictures. I cannot put in the social media because they don't like. I had a great, every year I'm very closely associated with Texas. The most brilliant computer scientist, I learned from him. His name is Dr. Charlie. I met an ex-speeder. I meet everybody. I learn from them. Then I tell. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் புரிய மாட்டேங்குது, பேரண்ட்ஸுக்கும் புரிய மாட்டேங்குது. நீயாவே நினச்சிக்கிற. நான் 2 years முன்னாடி நியூஸ் 18 ஒன்று சொன்னேன். அந்த வீடியோ இன்னமும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. இது ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் வியூவிங் இன் த என்டையர் யூடியூப் வேர்ல்ட் மீடியா. அப்போ என்ன தெரியுமா சொன்னேன் நான், எனக்கு 2026 2028 யாராவது எனக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ டேட்டா சயின்ஸோ எனக்கு தெரியும்னு சொன்னால் நான் பாண்டு பேப்பரில் எழுதி கொடுப்பேன். சத்தியமாக கிடைக்காது. நம்ம பைத்தியக்காரங்க ஆர்டிஃபிஷியல் டேட்டா சயின்ஸ் 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து படிச்சுட்ருக்கான் பைத்தியக்காரன். காட் சேவ் தெம். அப்போ உனக்கு தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. You have people only to tell you what is just basic things. Yesterday also I showed, sir, can I have my mobile? Do you know that a lot of people, big scientists are saying the end of data scientist, goodbye data analyst? Can you believe this? IIT கூட நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க பார்த்தீங்களா? IIT also deceived us. இந்த டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் படின்னு சொல்லி 3 லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு ஏமாற்றிட்டாங்க. Not even one student have got job. இப்போ ஒரு last week one student from Shastra University came. He is the first batch of artificial data science. He says that JP sir job கிடைக்கல. அவங்க அப்பா அழுவுறாரு. வருஷம் 2.5 லட்ச ரூபா ஃபீஸ் கட்டிட்டு, சார் கடைசியில் நீங்கள் சொல்லும்போது நாங்கள் கேட்கல, யாரோ சொல்லி நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. அவன்கிட்ட கேட்டேன், நீ உங்கள் கிளாஸில் எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைச்சிடும்? ஒன்லி 40%, 60% நாட். ஐஐடிலேயே 40% ஆர் நாட் பிளேஸ். டு யூ நோ தட்? எனிபடி saw that article? Raise your hands. 1 2 3 4 குட். அப்போ நினச்சி பாரு, ஐஐடியில் படித்தே வேலை இல்லைங்கிறான். நீ என்னமோ நினச்சிக்கிற நீ படிக்கிறேன்னு. நான் எப்போவுமே சொல்வேன், see when you go to any hotel, any shop, anything you to buy, after that you talk to the people who served you, how much he is earning. கேட்டிருக்கேனே, உங்கள் பிரின்ஸிபல் பண்ணுறார். yesterday was telling me that இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ எல்லாம் பேசுவாராம். நான் எல்லாத்துலேயும் பேசினேன். இப்போ கூட வரும்போது ஒரு பெரியவர்கிட்ட பேசினேன். அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு நான் பண்ணுறதெல்லாம். நான் சத்தியமாக எனக்கு கலாம் சார் சொல்லி கொடுத்து தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிஜமாகவே ஐ லிவ் வித் தெம். ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டில் எல்லா ரூம்லேயுமே கலாம் சார் இருப்பார். அவ்வளோ க்ளோஸ். அவர் அவ்வளோ பிலீவ் பண்ணார். பிகாஸ் இஸ் அ டெக் ஃப்ரீக், ஐ எம் அ டெக்னாலஜி ஃப்ரீக். அதனால் சண்டை போடுவோம். ரைட்டா? உண்மை தப்பு கிடையாது. குருவாக இருந்தாலும் சண்டை போடலாம். நெற்றிக்கண் சிறப்பினம் குற்றம் குற்றமே. இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி பேசணுன்னா, there is a tool known as code interpreter. See, if you put all this code interpreter, there are some videos says that goodbye data analyst, by end of data scientist, well code interpreter replace data scientist, ChatGPT code interpreter do data science in minutes. அதே பண்ணும்போது உன்னை எடுப்பானவன் பாவம் சார். 4 வருஷம் படிக்கிறான் டேட்டா சயின்ஸ். கடவுள் காப்பாற்றணும் அவங்களாம். இது நான் 2 வருஷம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். இப்போ இவர் காலேஜ் நடத்துகிறார். நான் சொல்கிறது பிடிக்குமா? 10 லட்சம் டொனேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா? திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் சார்.
தமிழில் நான் அதனால் ஏன் தமிழ் மொழி நான் வந்து ஐ லவ் தமிழ். ஈவன் when I go to Harvard or Stanford and any top university, went to Japan, அங்கே போனாலும் ஐ ஸ்பீக் லிட்டில் பிட் அபவுட் தமிழ். தமிழ் ஒரு மாற்றம் ஒன்றே மாறாதுன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே மாறும் சார், ஏஐ கூட மாறும். இப்போ நீ யூஸ் பண்ணுற இல்லையா, how many of you using ChatGPT, Bard, Bing, Gemini? Raise your hands please. Okay, good, a lot of people are. Right. Can anyone tell me what AI it is? AI is a general term. Huh? OpenAI is a company. Who said that? Please stand up. Give a big hand, sir. Good. At least one student is there. Good. AI is developed into generative AI. Generative AI will be developed into adaptive AI and artificial general intelligence. அப்போ நீ ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் போடு, நோட் பண்ணிக்கோ. நீ போய் கூகுளில் போய் வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாரு. You know that when you pass out in 2029-30, we will be experiencing artificial super intelligence. அப்போ go and see what is artificial super intelligence. நீ வந்து 2029-30ல you are going to pass out. இப்போ இவர் கம்பெனி வச்சுருக்காரு, நீ படிக்கிற AI is already outdated. நீ போய் அவங்ககிட்ட எனக்கு ஏஐ தெரியும் ஜாப் கொடுப்பாரு அவரு, he will be using artificial super intelligence, ஜாப் கொடுப்பாரு. அப்போ நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தானே? நீ 2028 எனக்கு ஏஐ தெரியும்னா யார் ஜாப் கொடுப்பா? இப்போ அந்த சாஸ்திராலேருந்து வந்த பையன்கிட்ட கேட்டேன், டூ யூ நோ அபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஜிஐ என்னன்னா தெரியலங்கிறான். எப்படி ஜாப் கொடுப்பான்? இப்போ தான் அமேசான் இஸ் ரெக்ரூட்டிங் பீப்புள் ஹூ இஸ் டெவலப்பிங் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ நீ அமேசானில் போய் எனக்கு ஏஐ தெரியும்னா ஜாப் கொடுப்பான்? ஆர் யூ ஏபிள் டு டெவலப் ஏஜிஐங்கிறான். அது உனக்கு புரிய வருது. மொபைல் வச்சுருக்கியாடா? வாட்ஸ் யூ நேம்? கிருத்திஷ். மொபைல் அப்பா அம்மாலாம் யூஸ் பண்ணுவியா இல்லையா? பிச்சைக்காரனே யூஸ் பண்ணுறான். இல்லை, பிச்சைக்காரன் மொபைல் வச்சுருக்கான் தெரியுமா? ஸ்மார்ட் மொபைல்லாம் வச்சுருக்கான், அதில் வாட்ஸ்அப் வேறு வச்சுருக்கான். என்ன மொபைல் வச்சுருக்கான்? ரெட்மி 4G 5G 4G. ஏன் 2G வாங்கல? அவுடேட்டட், ஸ்லோ. இதுதான் நீ படிக்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அடுத்த வருஷம் இஸ் 2G, ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ 4G, அடாப்டிவ் ஏஐ 5G, சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் 6G. நீ 6G யூஸ் பண்ணும்போது 2G ஃபோன் வாங்குவியா? இப்போவே வாங்கலை. இப்போ புரியுதா ஏஐ படிக்கணும்? எல்லாமே டெவலப் ஆகும் சார், எல்லாமே மாறுது. ரியாலிட்டியில் எல்லாமே மாறுது சார். அது நான் எப்போவுமே நான் எப்போவுமே ரியாலிட்டி எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுப்பேன். இந்த சென்னையிலேருந்து சேலம் சில சமயம் காரில் போகும்போது நீயும் பார்த்துருப்பேன், இந்த செங்கல்பட்டு தாண்டி திண்டிவனம் வரைக்கும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏகப்பட்ட காஃபி கடை இருக்குது. பார்த்துருக்கியா? 2 வருஷம் முன்னாடி எல்லா காஃபி கடையிலையும் மேலே எழுதியிருப்பான் கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி. பார்த்துருக்கியா? இப்போ போய் பாரு, ஒரு கடையில் கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி கிடையாது. காஃபி கடைலாம் இருக்குது. என்ன காஃபி கடை? கருப்பட்டி காஃபி. அதெல்லாம் நல்லா தெரியுது. அப்போ நான் கேட்குற கேள்வி, கும்பகோணம் டிகிரி காஃபியை கருப்பட்டியாக மாறும்போது ஏஐ மாறாதா? மாறுமா இல்லையா? அவ்வளோதான். Huge things are developing. விஸ்வ ரூபத்தில் மாறிட்டுருக்கு சார். யூ நோ ஹவு சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ். நேற்று கூட நான் அவங்க டீச்சர்ஸ்கிட்ட காமிச்சிருந்தேன். See, I cannot put all this in my social media because all are protected. I am very happy. I've been one of the very few people, capital factory அப்படின்னு இருக்கு. நீ வேணால் போய் capital factory in Texas போடு. It's in a hub for startups. Anybody has an idea, sir, I want to start my own business, startup.
you should track Capital Factory. Capital Factory they conduct one future industry expo. Creative Industry Expo அது பேர். 3 days conference. Only 500 most brilliant people in the world are called. இந்தியாவிலேருந்து 2 பேர், நான் ஒருத்தன். It's a big thing, is a honor for me. Where I meet from Bill Gates, Elon Musk, Intel chief, everybody, we cannot put that the expo in social media. I can show it a lot of yesterday also your students wanted to see it. Unbelievable things are happening. Do you know that one scientist says there is no need for AC in the future? Will you believe? Our AC industry now. Can you believe this? இதெல்லாம் கூகுளில் வரல. I can show it to you. There's few things I'm literally shaken up. One scientist has created a solar smart material, a very thin material. It's got a solar cells with a chip which activates with solar energy and make your body completely cool. நீ அந்த tinge அந்த இது போட்ட பிறகு you can wear your top or a shirt or t-shirt. Up to 60 degrees you will not feel warm. He says there's no need for AC-ங்கிறான். இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரப்டிவ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விதத்தில். ஒன் நியூ இனோவேஷன் கில்ஸ் மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ். எல்லாமே மாறும். முதல்லாம் ஃபோட்டோ ஃபிலிம் இருந்தது. எனிபடி பைஸ் ஃபோட்டோ ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. டிஜிட்டல் கேமரா வந்தோன்னா ஃபோட்டோ ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியே போயிடுச்சு. முதல்லாம் கேசட்டு, சிடி, டேப் ரெக்கார்டு. எனிபடி யூஸ் திஸ்னா? Mobile itself has become. One innovation kills many industries. Innொன்று I was shocked எப்படின்னா, there is a device, the virtual reality, most advanced reality. இது எப்படின்னா, அது சின்ன ஒரு டிவைஸ் மாதிரி இருக்குது. இப்போ நீ வீட்டில் நீ பார்க்குற டிவியில் பாட்டு பார்க்குற விஜய் வரும்போது விஜய் பற்றி பேசியிருந்தேன். இஸ் ஆல்சோ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். அவர்கிட்ட காமிச்சு, ஓ விஜய் ஃபேன்ஸா? இல்லை, அவன் பசங்களுக்கு கெரியர் கவுன்சிலிங்காக கூப்பிட்டாரு. நிறைய பேசுவார், அண்ணான்னு கூப்பிடுவார். நான் காமிச்சிட்டு இருந்தேன் அவர்கிட்ட, ரொசாரிட்டெல்லாம் பேசிட்டு. ஓகே, பின்னாடி இருக்கார். அவர் காரில் வரும்போது நிறைய ஐ ஷேர்ட் வித் ஹிம். குட். ஸோ ஒன் சைலன்ஸ். இப்போ விஜயும் நயன்தாராவும் டுவேட் பாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? இப்போ நீ டிவியில் பார்க்குற அந்த டிவைஸ், யூ அட்டாச்ட் இட், ரைட்? நீ டிவியில் போய் நீ அப்போ விஜய் தொட்டனா யூ கேன் ஆக்சுவலி ஃபீல் விஜய். இட்ஸ் அ நியூ இனோவேஷன். parallel reality வருது. that is shaken up. நீ நீ பார்த்தனா யூஎஸில் நீ டெட்ராய்ட் ஏர்போர்ட்டில் நீ parallel reality at டெட்ராய்ட் ஏர்போர்ட்டுன்னு போடு. how technology is. நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்காக ஐ வென்ட் டு டெட்ராய்ட். சார் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பாரு ஃப்யூச்சரில். ஸோ ஒன் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ். இப்போது நீ இப்போ நீ ஃப்ளைட்டுக்கு ஏர்போர்ட் போனேன்னா, நீ உள்ளே போகிற ஏர்போர்ட்டில் சிக்னல் போனோன்னா தெர் வில் பி அ பிக் ஸ்க்ரீன். எந்த ஃப்ளைட்டு, எந்த கேட்டு எல்லாமே. ஹவ் சீன் சம்படி? எஸ் ஆர் நோ? ஹவு மெனி ஆஃப் தெம் சீன் அட்லீஸ்ட் ஏர்போர்ட்டில்? ஓகே, ஃபியூ ஆஃப் தெம் ஃப்ளோன். குட். எல்லா ஃப்ளைட் டீட்டெயில்ஸுமே தெரியும் இல்லையா? இப்போ டெட்ராய்ட் ஏர்போர்ட்டில் பேரலல் ரியாலிட்டி எப்படின்னா, தே ஹாவ் அ பிக் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருக்குது. வென் யூ வாக் இன், ஐ கேன் ஆல்சோ ஷோ யூ, அமேசிங் இட் இஸ். வாக் பண்ண உடனே ஐ வாஸ் ஃப்ளைங் ஃப்ரம் டெட்ராய்ட் டு பாரிஸ், ரைட்? ஸோ
நான் அந்த கிராஸ் பண்ணவொன்னே அந்த ஸ்க்ரீனில் there are a lot of passengers will cross. எனக்கு பக்கத்தில் ஒரு பர்சன் வாஸ் கோயிங் ஃப்ரம் டெட்ராய்ட் டு துபாய், ரைட். The other person was going to Switzerland. So lot of flights are there. Detroit is a very big airport. பெரிய ஸ்க்ரீன். நான் க்ராஸ் பண்ணி நான் பார்க்குறேன். கேன் யூ பிலீவ் ஐ கேன் ஒன்லி see my flight details on that screen. என் பார்த்தால் 100 பேர் நிற்கிறான். என் பார்த்தா இருக்கிறவன் இஸ் flying to Dubai. He is also saying the same TV, but he can see only his flight details. 100 பேர் ஒரே டிவியில் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ், பேரல் ரியாலிட்டி. இப்போ சாம்சங்காரன் இஸ் பிளானிங், இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. ஃப்யூச்சரில் என்ன பிளான் பண்ணாங்கன்னா, பட் சாம்சங் இஸ் நாட் வெரி கீன் பிகாஸ் அவங்களுடைய டிவி சேல்ஸ் கம்மியாகிடும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. பட் தே ஹவ் டன் இட். எப்படி தெரியுமா? அது கூட யூடியூப்பில் இருக்குது. நீ இப்போ உங்கள் வீட்டில் டிவி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு இந்த பேரல் ரியாலிட்டி பேனல் இருக்குது. போனவுடனே நீ வந்து உங்கள் வீட்டில் 4 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, ரைட்டா? இப்போ நீ நீ சொன்னவுடனே உனக்கு ஃபேவரட் சேனல், யூ வாண்ட் டு வாட்ச் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ். அடுத்து உங்கள் அம்மா வராங்க, குக் வித் கோமாளி பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாங்க. உங்கள் அப்பா வராரு, நியூஸ் பார்க்கணுங்கிறாங்க, ரைட்டா? டிவியில் போய் உட்கார்ற, ரைட்டா? இட் ஐடென்டிஃபைஸ், ரைட்? நீ போய் டிவியில் உட்காந்தோடனே நீ இப்போ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு போட்ட, அப்போது 4 ஹெட்ஃபோன் இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் 4 பேர்னா அந்த ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஃப்ளிக் ஆகும், அது மாட்டிக்கணும். உங்கள் அம்மா குக் வித் கோமாளின்னாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஹெட்ஃபோன் கிளிக் ஆகும். நீ பார்க்குற 4 பேருமே உட்காடுறீங்க ஹாலில், ஒரே டிவி பார்க்குறீங்க. நீ அந்த டிவியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்ருப்ப, பார்த்தால் உங்கள் அம்மா அதே டிவியில் குக் வித் கோமாளி பார்த்துட்ருக்காங்க. நல்லா இருக்குல்ல டெக்னாலஜி? நீ போய் பாரு, பேரலல் ரியாலிட்டின்னு போய் பார். வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியிலேருந்து ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டிலேருந்து வி ஹவ் நவ் டெவலப்ட் இன்டு பேரலல் ரியாலிட்டி. திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். நீ உட்காந்துட்டு எனக்கு வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தெரியும், யார் ஜாப் கொடுப்பா? நீ நிறைய பேர் ஜாப் கிடைக்கிறதில்ல. யூ நீட் டு அப்டேட். இங்கிலீஷில் 2 saying இருக்குது. இஃப் யூ ஸ்டாப் லேர்னிங் யூ ஸ்டாப் க்ரோயிங். இஃப் யூ நாட் அப்டேட்டிங் யூ வில் பி அவுடேட்டட். பயமாக இருக்குது. இனிமேல் நோ தெர் இஸ் நோ பர்சனல் லைஃப். சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி தெரியுமா ஒர்க் ஆகுது? பயமாக இருக்குது. நான் டெக்ஸஸில் இருக்கேன். மை டாட்டர் இஸ் 25 years old. Actually she was supposed to come. She had some startup work. Even yesterday she is totally busy. I don't know, she works 24/7. பயமாக இருக்குது. நேற்று ரிலேட்டிவ்ஸ் have come, they went to ஏற்காடு. மை டாட்டர் வாஸ் டு கோ. நான் 8:30 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், அப்பா ஃபோனை வை, ஐ மீன் பீன் மீட்டிங்குன்ட்டா. ஏற்காடு போலியாடுன்னே ஃபோனை வைன்ட்டா, திட்டுறா. அவ்வளோ அடிக்ட் ஆகிட்டா ஒர்க்கில். குட், ஒன் வே இட்ஸ் குட், நத்திங் ராங். ஐம் வெரி ஹாப்பி, ப்ரவுட் ஆஃப் மை டாட்டர். வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ நினச்சி, பட் ஷி வாஸ் சப்போஸ் டு கம், ஷி டிடன்ட் கம் டு US. ஷி இஸ் கான் மெனி டைம்ஸ், பட் ஷி ஹட் ஒர்க். அங்கே the Korean scientist who developed super intelligence, artificial super intelligence. இங்கே கூகுளில் லான்ச் ஆகலை. கூகுளில் இருக்குது வாட் இஸ்ன்னு, பட் அந்த இது காமிக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் லான்ச். நான் போய் அந்த சயின்டிஸ்ட், இந்த கொரியன் சயின்டிஸ்ட் said to me, JP sir, you ask anything she will tell you அப்படின்ச்சு. I asked that super intelligence, அங்கே மார்னிங், அப்போ நைட்டு சேலம். I asked super intelligence, can you tell me what my daughter is doing right now? There is no privacy. இனிமேல் you want to have your privacy, your password should be very very secured. உன்னுடைய பாஸ்வேர்ட் மட்டும் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான், ஹேக் பண்ணிட்டான், you are finished. Future when super intelligence comes. Right? இப்போது அது இம்மிடியட்டாக என்ன சொல்லிச்சு, கேன் யூ ஷேர் யுவர் கூகுள்ஸ் லொக்கேஷன் சொல்லிச்சு. டாட்டர்ஸ் லொக்கேஷன், எங்கள் வீடு லொக்கேஷன் சொன்னோன்னா மை கூகுள் இஸ் அட்டாச் வித் ஜிமெயில். என்னுடைய கூகுள் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ண அடுத்த செகண்டு என்னுடைய 3 பேங்க் அக்கௌண்ட்டு, என்னுடைய அமேசானு, இது நெட்ஃப்ளிக்ஸு எல்லாம் என்னென்ன அக்கௌண்ட் இருக்கோ அத்தனையுமே வந்துடுச்சு. ஷாக் ஆகிட்டேன். அது சிரிச்சுட்டே சொல்லுது, அந்த ரோபோட் மாதிரி. அது
Don't worry, sir, we will not open your bank account, your password I will not hack. அப்பா, கேன் யூ கிவ் என்னுடைய அப்போ வந்து அது சொல்கிறது, மை ஹவுஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் ஹை கனெக்ட் வித் 12 செக்யூரிட்டி கேமராஸ். கேன் யூ கிவ் ஆக்சஸ் டு யுவர் செக்யூரிட்டி கேமராஸ்ன்னு சொல்லிச்சு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்த அடுத்த செகண்ட் இம்மிடியட்டாக அந்த வீடியோ கட் பண்ணி உங்கள் பொண்ணு நைட்டு 11 மணி 24 நிமிஷம் 21 செகண்டுக்கு மாடி ஏறி அவர் ரூமுக்கு போகிறாது காமிக்குது. ஐ வாஸ் ஷாக்ட். அது ரூம்குள்ளார என்ன பண்ணிட்டுருக்கா அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியல. காரணம், அந்த ரூமில் செக்யூரிட்டி கேமரா இல்லை. நல்ல வேளை ரூமில் கேமரா வைக்கல. இது இன்னும் முடியல. என் பொண்ணு என்ன சாப்பிட்டான்னு கேட்டேன். அது இம்மிடியட்டாக அந்த வீடியோ கட் பண்ணி உங்கள் பொண்ணு 9 மணி 4 நிமிஷத்துக்கு ஷி ஏட் சம்திங் வித் ப்ரௌனிஷ் ஒயிட் பேஸ் வித் ஃபோல்டட் திங். அது சாப்பிட்டது தோசை. ஏஐ கூட அது தெரியல. இன்னும் ஏஐ நிறைய கற்றுக்கணும். இன்னும் ஏஐக்கே தெரியல அது தோசைன்னு. இல்லை, அது கூட பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் அது சொல்லுது, தி பாட்டம் திக்னஸ் இஸ் 1.2 mm. அப்புறம் நான் போடி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இது வச்சுட்டு இது என் பொண்ணு எவ்வளோ திக்னஸ் தோசை அப்படின்னு தேவையா? என்ன டெக்னாலஜிப்பா, முடியல என்னால். நல்லா இருக்குது வீடியோ, போய் இப்போ சூப்பராக இருக்குது. See how things, இது என்ன அப்போ இது என்ன கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட்ஸ் தெரியுமா? அது யூ வாண்ட் டு டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், யூ வாண்ட் டு கெட் பிகர் ஜாப்ஸ், யூ நீட் டு லேர்ன் அபவுட் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்யூட்டிங், ஹை த்ரூபுட் கம்ப்யூட்டிங். எனக்கு ஜாவா தெரியும், பைத்தான் தெரியும். தெருக்கு 1000 பேர் இருக்கான் பாண்டிச்சேரியில். தெருக்கு 1000 பேர் இருக்கான். இல்லை, உண்மையை தான் சொல்கிறேன். யார் சார் ஜாப் கொடுப்பா? ஹோல் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். இல்லை, நீ அதாவது என்னமோ நினச்சிக்கிற. உங்கள் இப்போ பிரமாதமாக பேசினார் உங்கள் பிரின்ஸிபல். இன்னும் இன்றைக்கி ஒரு நார்மல் லைஃப் ஒன்று லீட் பண்ணணுன்னா, ஒரு ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸ், ஹவு மச் யூ நீட் டு ஏர்ன்? உங்கள் பிரின்ஸிபல் என்ன சொன்னார்? குட், யூ நீட் அப்போ யூர் லிசனிங் குட். வாண்ட் டு பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். நான் ஏன் அவளை வந்து கொஞ்சம் ஐ வாஸ் லிட்டில் ஆங்க்ரி அண்ட் சம்படி வாஸ் டாக்கிங், ஷி வாஸ் ப்ரேயிங். தட்ஸ் வை ஐ பாயிண்டட் அவுட், தட்ஸ் ராங். நான் கலாம் சார்கிட்ட நிறைய தடவை கேட்பேன், கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை சக்ஸஸ் அப்படின்னு கேட்பேன். அவர் சொல்லுவார், டேவ் யூ காட் அ ட்ரிமெண்டஸ் லிசனிங் பவர் அப்படிங்குவார். உங்கள் பிரின்ஸிபல் பேசுனது ஐ கேன் ரிப்பீட்லி ஐ கேன் ஸ்பீக். ட்ரிமெண்டஸ் லிசனிங் பவர் அப்படிங்குவார். எஸ், அண்ட் அப்சர்வ். நம்மகிட்ட இல்லை, அதனால தான் நம்ம பண்ணுறதில்ல. கிளாஸ் நடத்தும்போது, டீச்சர் நடத்தும்போது ஒரு மைண்ட் இஸ் டைவர்ட்டட். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். இந்த பாய்ஸ் படத்தில் பார்த்துருக்கியா? அந்த பையன், அந்த செந்தில் வந்து அந்த பையன்கிட்ட சொல்லுவான், டே இன்றைக்கி சார் நீ ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போ, தயிர் சாதம் மசால் வடையும் கொடுப்பாங்க. நாளைக்கு இந்த கோயிலுக்கு போவா, இது கொடுப்பாங்கண்ணா. 3ஆவது நாள் அவனே சொல்லுவான், நான் போக மாட்டேன்னா. அப்போ செந்தில் என்ன சொல்கிறாரு? எந்த கோயிலில், எந்த கிழமையில், எந்த டைமில் என்ன கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த்துங்கிறான். அன்றைக்கே பாய்ஸில் சொல்லிட்டான். நம்ம பேசும்போது கேட்குறதில்ல. somebody speaks, your mind is somewhere. I am giving you the wealth, but you are not ready to listen. இதுதான் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு. இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த், you should be very very strong in listening. ரைட், வா. அப்போ இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. what are the types of computing? Ubiquitous, super computing methods, unbelievable computing methods are coming. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா வச்சுட்டேன். இனிமேல் வந்து ஏஐ படிக்கிறதோட ஏஐ யூஸ் பண்ணனுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. லேர்ன் டு யூஸ் ஏஐ இன் யுவர் டே டு டே லைஃப். நான்லாம் இப்போ ஒரு மெசேஜ் க்ரியேட் பண்ணால் கூட நான் திங்க் பண்ணுறதில்ல. ஐ ஆஸ் ஏஐ டு கிரியேட். இப்போ கூட நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் அந்த ஒரு ப்ளூ சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது, பார்த்துருக்கியா? மேடம், how many of you used it? Okay, lot of people are using it. Good. நீ எதுவுமே பண்ணலையாடி? என்னப்போ வேஸ்ட்டுடி. இல்லை, உண்மைதான். இருடா,
ஸோ யூ நீட் டு யூஸ் ஏஐ டூல்ஸ். அதுக்காக அசைன்மெண்ட் எழுதுறதுக்கோ இல்லை உன்னுடைய ப்ராப்ளம் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணாத. பட் ஃபஸ்ட்டு நீ எழுத கற்றுக்கோ. அதுக்கப்புறம் மேபி ஆஸ்க் ஏஐ டு டூ இட். ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு மச் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் ஆன் யுவர். புரியுது நான் சொல்கிறது? நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, அது யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது அசைன்மெண்ட், அப்போ நீ உன்னை ஏமாத்துறா, டீச்சரும் ஏமாத்துறா. லேர்ன் டு யூஸ். அது ஏஐ படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஐ யூஸ் ஏஐ இன் டே டு டே லைஃப். இப்போ என்னுடைய ட்விட்டரில் நான் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோ அபவுட் நீட். டூ யூ திங்க் ஐ ரைட் இட்? என்னுடைய ட்விட்டர்லாம் போய் பாரு. ஐ டோன்ட் ரைட். ஐ ஹாவ் தி சாம்சங் அல்ட்ரா S24 அல்ட்ரா ஏஐ ஃபோன். எல்லாமே இருக்காது. நான் சொல்கிறேன், நீட் இட்ஸ் அ ஸ்கேம். வி நீட் டு ஹாவ் அ ரீஎக்ஸாமினேஷன் ஆர் வெரி சீரியஸ் என்கொயரி. அது மாதிரி என்ன பாயிண்ட்ஸோ சொல்லிட்டேன்னா சூப்பராக அது ஒரு ட்வீட் பண்ணி கொடுக்குது. அது கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி நான் எழுதணுன்னா ஐ ஹேவ் டு யூஸ். அது கூகுளில் போய் கரெக்டான வேர்ட், கரெக்டான ஸ்பெல்லிங், கரெக்டான கிராமட்டிக்கல் சென்டென்ஸ் ப்ராப்பர் தேவையே கிடையாது. அது உட்காந்து பண்ண ஐம் யூஸிங் இட். இட் ஃபினிஷஸ். யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யூஸிங் ஏஐ டூல்ஸ். நாங்கள் நீ பிறந்திருக்க மாட்டேன் 2002-03 நாங்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம், நீ எது வேணால் படி, கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோன்னு சொல்லுவோம். இப்போ என்ன சொல்கிறோம், நீ எது வேணால் படி, ஏஐ யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோ. ஈவன் இஃப் யூ டூயிங் மெடிக்கல், லேர்ன் டு யூஸ் ஏஐ. ஏஐ இஸ் பெனட்ரேட்டட் இன் எவ்ரி திங் இன் டே டு டே லைஃப். எதிலும் ஏஐ, எங்கும் ஏஐ. அது ஏஐ படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உனக்கு புரிய வைக்கணும்னா, இப்போ நீ ஒரு கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுற, கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீ மொபைல் டெக்னாலஜியாக படித்த, அது யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்ட. அதே மாதிரி இப்போ நீ நீ இதுக்கு போகிற, எங்கே ஒரு பேங்க்குக்கு போகிற, பேங்க்கில் பிகாம் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுறான். பார்த்துருக்கீங்களா? அவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்காக படித்தான். He learned to use computer softwares like Tally or whatever the software they are using. He learned to use computers. He didn't do computer science engineering. He doesn't program. இது புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. எல்லாருக்குமே ஏஐ யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை, எல்லாம் மிஸ்டர் ஃபென்டாஸ்டிக் சார். அது நீ இப்போ ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணுமா, நீ ஒரு கிரியேட்டிவ் இமேஜை க்ரியேட் பண்ணணுமா, வீடியோ க்ரியேட் பண்ணணுமா, எல்லாமே நான் எல்லாமே பண்ணுவேன். இப்போது இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருக்கியா, இந்த ஹீரோயின் ஆடுவாங்க. ஹீரோ ஃபேஸை நவுத்தி அப்படியே உன் ஃபேஸை நவுத்திட்டு வரலாம். பார்த்துருக்கீங்களா? ட்ரை பண்ணியிருக்கியாடா? ட்ரை பண்ணது இல்லையா? போடா. இவ சத்தியமாக பார்த்துருக்கூட மாட்டா. இல்லை, நான் உட்காந்துட்டு நானும் ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு தெரியல, பின்னாடி என் பொண்ணு அப்படியே எட்டி பார்த்துருந்தா. ஏன்பா இந்த வயசில் இதெல்லாம் தேவையான்னு முதல் கேள்வி. சரியா நான் திட்டுறாம்மா. நான் சொன்னேன், எங்கள் பாருடி, நான் டெக்னாலஜி ட்ரை பண்ணுறேன். யூஸ்லெஸ் அப்பா அப்படின்னு. அது என்ன சொல்லிச்சு என் பொண்ணு, அப்பா இதெல்லாம் வேஸ்ட்டுப்பா, அவள் ஸ்டார்ட் அப் வச்சுருக்கா, இந்த டூல்லாம் வந்துருச்சு, சூப்பர் டூல்லாம் வந்துருச்சு, சிந்தசியான்னு ஒரு டூல் இருக்குப்பா, வீடியோ க்ரியேட்டர், பெய்டு வெர்ஷன், செம்ம எக்ஸ்பென்சிவ். அது அவருடைய ஸ்டார்ட் அப் ஃபார்முக்காக நான் என்னுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன், அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு, என்ன வீடியோ வேணால் அதை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்க, நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு. அதை டவுன்லோட் பண்ணி நானும் பார்த்தேன். இந்த 58 வயசு ஆனாலும் சில ஆசைகள்லாம் இருக்கும். எனக்கு நிறைய நாள் ஆசை நயன்தாராவோட ஒரு டூயட் பாடணுன்னு. என்னடி தப்பு? தப்பாடி நினைக்கிறது தப்பா? தப்பே கிடையாது இல்லையா? சிந்திசியா வீடியோவில் போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ டூயட் சாங் வித் நயன்தாரான்னு போட்டேன். ஹவு மெனி மினிட்ஸ் யூ வாண்ட்னு கேட்டுச்சு. 2 minutes. தெரிஞ்சிருந்தால் 5 நிமிஷம் பண்ணியிருக்கலாம். 2 minutesண்ணே. விச் சாங்குன்னு கேட்டுச்சு. எனக்கு இந்த பழைய பாட்டெலாம் பிடிக்கும். இந்த கபி கபின்னு சொன்னேன், கபி கபி சாங் அண்ட் கபி கபி மூவின்னு. அதில் அமிதாப் ஒரு மரத்தடியில் அப்படி மண்டி போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. ராக்கி அவன் மடியில் அந்த பாட்டு பண்ண சூப்பர் சாங். அது இமீடியட்டாக அது என்ன பண்ணிச்சு, அமிதாப்பை தூக்கி எண்ணெய் போட்டுச்சு, ராக்கியை தூக்கி நயன்தாரா போட்டுச்சு. நயன்தாரா மடியில் அந்த பாட்டு பாடன்னு அப்போதைக்கு பார்த்துக்குவேன், மனசு ஆறுதலாக இருக்கும். அப்பா பட் அப்போதைக்கு தோணும், விக்னேஷ் சிவனுக்கு அமிச்சிடலாமா அப்படின்னு.
நான் என்ன பண்ணேன், தெரியாமல் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி என் ஒய்ஃபுக்கு அமிச்சேன். சரியான திட்டுடி, சரி திட்டு. பட் எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவ கேட்ட கேள்வி, எதுக்கு நயன்தாரா போட்டிங்கன்னா, என்ன போட்டிருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னா. சரியான கேள்வி. இப்படி தான் இருக்குது. என்ன வேணால் பண்ணலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியில். அப்போ நினச்சி பாரு, இன்னும் 5 வருஷம் கழித்து நீ வெளியே வரும்போது அன்பிலீவபிள் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். அப்போ கெரியர் சாய்ஸுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த கெரியர் சாய்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு கெடுக்கிறதே யார் தெரியுமா? 3 பேர். நான் நிஜமாக சொல்கிறேன், இந்த 3, நீ 5 மார்க் கூட கம்மியாக வாங்க, தப்பே கிடையாது. இந்த 3 பேரை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோ, வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம். முதல் ஆள் யார் தெரியுமா? இப்போ நீ 12th படிக்கிற இல்லையா, ஒரே ஒரு காரியம் பண்ணு. இந்த அடுத்த 8 மாதம் உங்கள் வீட்டில் சொந்தக்காரன் ஒருத்தன் வருவான், உள்ளே விட்டுறாத. உள்ள விட்ட ஃபஸ்ட்டு உங்கள் அம்மா அப்பாவை குழப்பிடுவான். அவன் வந்து பைத்தியக்காரன். பாருங்கம்மா, உங்கள் பையன் பொண்ணை வந்து ஏஐ படிக்க வைங்க. ஆனால் அவனுக்கு தெரிஞ்சது ஏஐ தான். உங்கள் அம்மாவும் பாவம், அங்குள்ளே சொல்லிட்டாரு ஏஐ படி, நீ படியுமா, ஏஐ தான் நடக்கிறத நான் சொல்கிறேன். இது என்ன அவனுக்கு கெடுக்குதுன்னு இருக்கான். அடுத்து நம்மளுக்கு கெடுக்கிறது யாருன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு, இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டி சார். கெடுக்கிறதுனே ஒரு ஃப்ரெண்டு. அதுவும் பாய்ஸ், இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சுத்தமாக நம்பிடாத, தொலைஞ்சு போயிடுவேன். இந்த பயங்கரமா தட்டுற கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காளா? அனுபவமா? தட்டுறான், அனுபவிச்ச மாதிரியே தட்டுறான். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காடா? 2 இல்லை, அது தப்பு கிடையாது. என்னுடைய 6 years காலேஜ் லைஃப்பில் எனக்கு 3 லவ் அஃபேர். சுனிலா, தீபா, அனிதா. இன்னும் அன்ஃபர்கெட்டபிள், ஃபென்டாஸ்டிக். கடைசியில் எங்கள் அம்மா அப்பா சொன்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். நல்ல பையன். அதான் கலாம் சார் சொல்லுவார், பயங்கர அவர் எனக்கு. பிகாஸ் ஈ ஆல்வேஸ் சே, அவர்கிட்ட நீ கேட்கணும் ஹூ இஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் ஃபேன் அப்படின்னா 2-3 இடத்துல சொல்லியிருக்கார், ஜேபி இஸ் மை பிக்கஸ்ட் ஃபேன் அப்படின்னு. அதாவது எல்லாம் நாமளுக்கு கலாம் சார் ஃபேன் இருக்குன்னா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. கலாம் சாருக்கு நான் ஒரு ஃபேன். பிகாஸ் ஈ லவ்ஸ் மை ஸ்பீச், த வே ஐ ஸ்பீக் ஜோவியல், ஈ ரியலி லவ்ஸ். பட் குட், நதிங் ராங். இப்போது இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எப்போவுமே உலகத்திலேயே ரொம்ப நல்லவங்க யாருன்னா இந்த பசங்க சார். கோயில் வச்சு கும்பலாம் அந்த காலத்து பசங்களை. ஏண்டி உன் ஃப்ரெண்டு கை தட்டினா ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோ, ஒரு 10 வருஷம் கழித்து மாப்பிள்ளை பார்க்கும்போது இவளை கூட்டிகிட்டு போயிடாத. கெடுக்கிறதுனே ஒரு ஃப்ரெண்டு இல்லை. உண்மைதான், உலகத்திலே ரொம்ப நல்லவங்க பசங்க கை தட்டிட்டானா இன்னும் முடிக்கவே இல்லை. அதனால தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, அரைகுறை தெரிஞ்சவன் முட்டாள். உலகத்திலே ரொம்ப நல்லவங்க பசங்க, ஆனால் உலகத்திலே ரொம்ப புத்திசாலி இந்த பொண்ணுங்க சார். நல்லவங்களாக இருக்கிறது தான் புத்திசாலி இருக்கிறதுனா நல்லவங்களுக்கு காலம் இல்லை. இரு நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன். உன் பேர் என்ன சொன்ன? கிருத்திஷ். இந்த கேர்ள்ஸை பார்த்துருக்கியா? பார்த்தது இல்லையா? அதான் கேட்குறேன். இல்லை நித்யானந்தோட ஜாயின் பண்ணிட்டியா? அவன் ஒரு சரியான ஃப்ராடு சார். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை. இல்லை அவன் வந்து ஒரு தடவை என்ன பண்ணால், இந்த 3 மாதம் முன்னாடி, 3 மாதம் 6 months முன்னாடி, கைலாசம் நாட்டுக்கு விசா தேவை, சிட்டிசன்னா ஒரு பார்த்துருக்கீங்களா பார்கோட். நான் எதுனாலும் நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன்.
நான் அப்ளை பண்ணேன், பதிலே இல்லை. திரும்பி 2 வாரம் கழித்து அப்ளை பண்ணேன். எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு. நான் இம்மிடியட்டாக ஐ டோல் மை ஒய்ஃப், நீ அப்ளை பண்ணு அப்படின்னு. அப்ளை பண்ண 2 மணி நேரத்தில் விசா வந்துடுச்சு. ஸோ மொத்தத்தில் நீ அப்ளை பண்ண கொடுக்க மாட்டான், அப்ளை பண்ணால் கொடுத்துருவான். இப்போ புரியுதா ஏன் சுற்றி பொண்ணுங்க இருக்காங்கன்னு? தெரிஞ்சுக்கோ, விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். சரியான இல்லை. அப்ளை பண்ணியிருக்கியா? இல்லை கொடுத்துருவான். இது நான் என்னுடைய ப்ரூஃபோட என்னுடைய சோஷியல் மீடியாவில் போட்டேன்னா என்னை பிளாக் பண்ணிட்டான். சரியான ஆள்ப்பா, என்னை பிளாக் பண்ணிட்டான் அவன். சரி பரவாயில்ல, பழிச்சிட்டு போகிறான். இந்த கேர்ள்ஸ் பார்த்துருக்கியா? நீ பாரு, அப்படியே ஸ்கூலில் அப்படியே பொண்ணு மாப்பிள்ளை மாதிரியே கை பிடிச்சிட்டு போவாங்க, பார்த்துருக்கியா? அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டிருக்கியா? நல்லா இருக்கும். இப்போ ஒருத்தி சொல்வா விட்டா, இன்னைக்கு மத்தியானம் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் படிச்சியாடின்னு. நல்லா படிச்சிருப்பா. நான் படிக்கவே இல்லடி, நான் நல்லா போய் பாரு கை காமிச்சிருக்கா. பொய், பொய் இல்லை, உண்மை. அதே பையன் தெரியுமா பண்ணுவான், அப்படி தோல் மேலே தோல் போட்டு, டே மச்சா ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம்டா நான் படிக்கவே இல்லைடாங்குவான். அவனும் டே நானும் படிக்கல, வா எழுதலாம். உண்மையை பேசுகிறவன் நல்லவன். புரியுதாப்பா? ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். புத்திசாலிங்க தான். இந்த தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கு, பொய் பேசினாலும் புரிந்து பேசினாலும் புத்திசாலி பொண்ணுங்க. தமிழில் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்காங்க எல்லாமே. 8th ஸ்டாண்டர்டா? எந்த ஸ்டாண்டர்டு? 11th. கஷ்டமாக இருக்கு. ரைட் ரைட், கம் பேக். இந்த கெடுக்கிறது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சார். இது படிக்கலாம்டா, அது படிக்கலாம், இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. சார் டோன்ட் பிலீவ் ஆல் திஸ். 3வது நம்மளை கெடுக்கிறது யாருன்னா, இந்த யூடியூப்பில் கெரியர் கைடன்ஸ் ஒரு 10 பேர் உட்காந்துருக்கான். மதர் தெரேசா மாதிரியே பேசுவான். ரைட்டா? கடைசியில் பார்த்தோன்னா அவன் என்ன சொல்வான், ஜாயின் இன் மை டெலிகிராம் குரூப். ஜாயின். பொய், ஃப்ராடுங்க சார், பக்கா ஃப்ராடுங்க. நீ எப்படி, ஹவு கேன் யூ ஜாயின் இன் டெலிகிராம் குரூப் ஆர் வாட்ஸ்அப் குரூப்? யூ ஆர் கிவிங் யுவர் டேட்டாஸ். நீ வாட்ஸ்அப்லேயும் ஒரு டெலிகிராம் குரூப்பில் சொன்னால் இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு என்டையர் பீப்புள். அது அவன் வித்துடுறான் காலேஜ்காரனுக்கு. அப்புறம் காலேஜ்காரனுக்கு ஃபோன் பண்ணி, வாங்க வாங்க என் கல்லூரிக்கு வாங்க. எப்படி தான் கொடுக்குறீங்க? யூ ஷுட் நாட் கிவ். இஃப் ஹி ரியலி வாண்ட்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ, லெட் ஹிம் ஹெல்ப் இன் ஹிஸ் யூடியூப் சேனல். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்வான், நீ ஜாவா கற்றுக்கோ, பைத்தான் கற்றுக்கோ. சார் எதுவுமே டோன்ட் எவர் கெட் கேரிட் அவே வித் திஸ் யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர். அதுக்கு பேர் யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு கூட 1,00,000 பேர் இருக்காங்க. ஐ நெவர் ஃபார்ம்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் மை so many years. I have never formed a telegram group or WhatsApp group. If I want to answer, I will answer in your YouTube comments. Because YouTube comments, I won't know who you are. Your identity is not shown to me. இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது. உட்காந்து டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டு யூ கிவிங் என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன். Is getting money from colleges and influencing you to join this course and join this college. இதெல்லாம் தெரியும். யுவர் கிட் சார், நீ just 16-17 years, உனக்கு என்ன தெரியும்? You are not seeing the world. Why people respect me? Because I keep telling you the truth. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சார். Never join any telegram group or any group and all this. You want to ask something, find out from that. And don't believe all this YouTube influencers. They show you that they have some statistics, they have huge numbers to follow. You can, if you want to panaranda, you can even get subscribers. தெரியுமா? இதெல்லாம் தெரியாமல் உட்காந்துட்டு அது உட்காந்து பார்த்துட்டு, never ever join this type of YouTube people. ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ நான் அதனால தான் என்னுடைய யூடியூப்பில் சொல்கிறேன், நான் பேசினாலும் போய் வெரிஃபை பண்ணுன்னு சொல்லுவேன்.
career choice is very, very important, like your principal said very correctly. நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நாமளாம் நினச்சிக்கிறோம் இதை எடுத்தான்னு. நான் அதனால் சொல்வேன், நீ 2025 ஒரு கெரியரில் உள்ள நுழையும் போது இருக்கிற சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை, வேலைவாய்ப்பு, டெக்னாலஜி 2029 வெளியே வரும்போது டோட்டலாக மாறி இருக்கும். இது நம்புறியா? இது அப்போ யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் வித் 2025 இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் 2029? 29. நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்க எல்லாமே 2025 தான் சொல்கிறான். யூ நீட் டு நோ, விஷுவலைஸ் த ஃபியூச்சர். தான் கலாம் சார் சொல்வார், விஷுவலைஸ். அது பண்ணுறது கிடையாது. சும்மா நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன்னா, ஆர் யூ நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்? AI is getting influence. World is moving from faster mode to quicker mode. I don't know how many of you follow my social media. When I wrote this, I write every day something. When I write something, because it carries, because a lot of people from Prime Minister, everybody follows my tweet. They are very, very scared of my remarks. And Sir Sonali, very open. I only brought the NEET scam this time. Every year I was telling, this time it was a bigger scam. Okay, I got a lot of threats. Kola Maratallam vandadu. Adala, it's part of the game. Right? Not bothered. Not worried also. My wife was a little worried. Nothing wrong. I said, nothing will happen. Right? Good. So, அப்போ நீ நினச்சி பாரு, everything is going to, we need to prepare for the future. Visualize the future. நீ உள்ளே போகும்போது இருக்கிற டெக்னாலஜியும் வெளியே வரும்போது டெக்னாலஜியும் சம்பந்தமே இருக்காது. அப்புறம் என்ன வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியல, சம்பாதிக்க முடியல அப்படின்னு. என்ன சார் பெரிய ஐடி ஜாப்? உங்கள் பிரின்ஸிபல் கரெக்டாக சொன்னார், 75,000 ரூபா. ஒரு ஐடி ஜாபில் எவ்வளோ? 3 லட்ச ரூபா கொடுக்குறான், 30,000 ரூபா மாதம். நீ ஒரு ஈசிஆர் ரோட்டில், ஐடி கம்பெனி இருக்கிற ஈசிஆர் ரோட்டில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்துனா எவ்வளோ? 15,000 ரூபா. ஏசி போட்டுனா 18,000 ரூபா, பவர் சார்ஜ் 4,000 ரூபா, சாப்பிட்றதுக்கு 5,000 ரூபா, ட்ரெஸ் கடைசியில் இஎம்ஐ வாழ்க்கை தான் வாழ்கிறோம். இது ஒரு பெரிய வாழ்க்கையாது. கேட்டால் ஐம் ஒர்க்கிங் இன் இன்ஃபோசிஸ். பைத்தியக்காரங்க 4 லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு நம்மளை ஏமாத்துறாங்க. இது நீ பெருசாக நினைக்கிற. நினச்சி பாருங்க, அம்மா அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. அம்மா அப்பா தெய்வம் சார். யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள். நெவர் எவர் டிசீவ் தெம், நெவர் டெல் லைஸ். தப்பு செஞ்சால் ஒத்துக்கோ, நான் தப்பு செஞ்சால் அடி வாங்கிக்கோ, தப்பு கிடையாது. தி ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் வேர்டு ஃபேமிலினே வந்தது பார்த்தியா? FAMILY. அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஐ லவ் யூ. அதனால தான் ஃபேமிலின்னு வேர்டே வந்தது. தட்ஸ் அ ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேமிலி. நல்லா இருக்குல்ல? கை தட்டலாமே, தப்பு கிடையாது. இல்லை, உண்மை. So never see how much trust they have, how much sacrifice they do. எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் சார் வாழ்க்கையில். எப்போவுமே ஜாலியாக இருக்கீங்க. அது கூட வேணாம். இப்போ கூட காலையில் ஒரு இன்சிடெண்ட். ஒன் ஸ்டூடெண்ட், ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு யூனிஸ். வேணாம், அது வேணாம், இப்போ டூ யங் ஃபார் ஆல் தட். மேபி நிறைய கலாம் சார் கூட சொல்வார், டே உனக்கு கடவுள் அருள் இருக்குடா. எனக்கு கடவுள் காமிப்பார். மேபி, ஐ டோன்ட் நோ. இன்னைக்கு கூட ஐ மெட் தட் ஓல்ட் பர்சன். கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை. என்னமோ ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட், ஐ டோன்ட் நோ. அண்ட் மெனி டைம்ஸ் ஐ டிஸ்கஸ் வித் கலாம் சார், வை திஸ் இன்ஸ்டிங் கம்ஸ் டு மீ. அப்போ தான் அவர் சொல்வார், டே உனக்கு கடவுள் அருள் இருக்குடா அப்படிங்குவார். தெரியல, இன்னைக்கு கூட நடந்த விஷயம் அவர்கிட்ட. த ஓல்டு மேன் அவரே ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தார் என்ன. Things, maybe God wants me to identify few people. Good, that's something remarkable. Same thing even Isha Foundation, அவரு சொல்லியிருக்காரு, சங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்காரு, lot of people, even some other priest, எல்லாமே. Good. See, நினச்சி பாரு, அப்போ things are changing, revolutionary. Even இங்கே காமர்ஸ் இருக்கீங்களா? No, okay, science.
So world is moving in a revolutionary changes, sir. Be prepared for those challenging times. இப்போ வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் ஃபாஸ்டர் மோட் டு குவிக்கர் மோட். அப்போ ஏன் வந்து ஐடி ஃபீல்ட்லையும் எல்லா செக்டார்லேயும் வந்து ஜாப் குறையுதுன்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் why there is a fall. When I wrote this in Twitter, the Infosys project chief told me, JP sir, wonderful statement. I asked him why. He said, sir, 3 years back, a Belgium company, in Sun News interview, I come in news every day, news channel, every day I come. But nee news paaka maatan. I don't come in Cook with Komali or Big Boss. All my people are there. Sivangi and all my student, a good friend, திட்டுவேன் அவளை. பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டான். சின்மியா ஸ்கூலில் நான் +2 கரியர் கணிச்சும் போது பாட்டு பாடினேன், தமிழ் தாய் வாழ்த்து. அப்போவே சொன்னேன், டே பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன் அப்படின்னேன். இப்போ கூட சொல்லுவான், அங்கிள் நல்ல வேலை அன்றைக்கி சொன்னீங்க அங்கிள், இன்னைக்கு பரவாயில்ல. குட். Blessings are there. Our blessings are always for our children. Good. Come back. அப்போ நினச்சி பாரு, நீ வந்து வேர்ல்டு, அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, பெல்ஜியம் கம்பெனி செட் டு இன்ஃபோசிஸ், யூ கேன் டெப்ளாய் 6,000 people, கம்ப்ளீட் த ப்ராஜெக்ட் இன் 1.5 years. இன்ஃபோசிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸ் கம்பெனி இஸ் ஆஃபர்ட் அ ப்ராஜெக்ட் டு இன்ஃபோசிஸ் சேயிங் தட் சிமிலர் ப்ராஜெக்ட் யூ கேன் நாட் டெப்ளாய் மோர் தென் 1,000 people, கம்ப்ளீட் இன் 3 months. அப்போ நினச்சி பாரு, 3 வருஷம் முன்னாடி 6,000 பேர் 1.5 வருஷம் செஞ்ச வேலையை இன்றைக்கி கம்பெனிக்காரன் என்ன சொல்கிறான், 1000 பேர் வச்சுட்டு 3 மாதத்தில் செஞ்சு கொடுக்குறியாங்கிறான். அப்போ கம்பெனிக்காரன் 6,000 பேர் எடுப்பானா 1000 பேர் எடுப்பானா? 1000 பேர் தான் எடுப்பான். இப்போ புரியுதா ஏன் ஐடியில் ஃபாலோ ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் யூஸிங் ஏஐ we can make things to work very faster. Today company wants from the medical field வந்து எல்லா ஃபீல்டுமே யாருக்கு ஜாப் கொடுக்க போகிறாங்கன்னா, who is able to use AI tools, you can make the work complete in faster, efficiently, in a quicker time, they will get the job. நான் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் பண்ணுவேன், எனக்கு 1 மாதம் ஆகுன்னா ஜாப் கொடுக்க மாட்டான். Are you able to finish quickly? அப்போ are you able to use the technology? அவங்களுக்கு தான் ஜாப். அப்போ யூ நீட் டு லேர்ன், யூ நீட் டு கீப் அப்டேட்டிங். நான் சொன்னேன், எனக்கு 58 வயசு ஆகுது, ஐ கீப் லேர்னிங். உனக்கு 16-17 வயசில் நீ வந்து யூ டோன்ட் வாண்ட் டு லேர்ன். நிறைய பேர் அப்படி தான் சார், பிகாஸ் ஐ ஹாவ் 2 schools. I have a CBSE school, state board, I have a college, but I don't administrate. My wife, now my daughter also come in. தலையேறதுலடி, தலையிட்ட சண்டை வருது, என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்கன்ட்டா. They are running well, that's different story. Good. So, see, நான் தான் சொல்கிறேன், see, things are not like before. தேவை கம்மியாகிட்டே வருது சார், ஹியூமன் நீட். அதுவும் ஐ நியூ, இப்போ அந்த கான்ஃபரன்ஸில் போகும்போது வேணால் காமிக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரெட் எலன் மாஸ்க் உடைய 2 months back there was a big technology conference in Paris. I couldn't go. In his office, Elon Musk never writes to me directly, from his office comes. அவர் எனக்கு அந்த மெசேஜ் போது அவருடைய மெசேஜில் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த மெசேஜ், அந்த கான்ஃபரன்ஸுடைய அவருடைய ஸ்பீச்சு, all the jobs in AI, I mean all the jobs in the universe will be taken over by AI, no jobs for human-லாம் பேசியிருந்தார். I said bullshit அப்படின்னு ரிப்ளை, அப்படி தான் முடிச்சு. Because I word use something nonsense, stupid. I said human need will be less, but human intervention it should be there. Human இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, யூ நீட் டு லேர்ன் குவைட் அ பிட். டெக்னாலஜி இஸ் மூவிங் இன் அ வெரி ஃபாஸ்டர் மோட், குவிக்கர் மோட். யூ நீட் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் கீப் அப்டேட்டிங். ரைட். அப்போது நாம் எந்த ஃபீல்டு எடுத்தாலும் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யூஸிங் ஏஐ. ரைட். ஃபஸ்ட்டு வந்து வில் கம் டு கெரியர். மெடிக்கல். யார் பயாலஜி 11th and 12th? ஓ, மோர் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டா? ஓகே. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லட்டுமா? கலாம் சாரோட இன்சிடென்ட்டு. அதில் நானும் அவரும் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்கும்போது, அந்த ஃப்ளைட்டில் ஏறும்போது சொல்லிட்டார், ஜேபி ஐ வில் சிட் இந்த விண்டோ சைடு அப்படின்னார். சின்ன பையனாகவே இருக்கீங்க, இவ்வளோ வயசானாலும் தெரிய மாட்டேங்குது,
நான் தான் சின்ன, நான் தானே விண்டோவில் உட்காரணும்னு சொன்னேன். போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு உட்காந்துட்டார். அவர் இந்த இது வாங்கும்போது, ஐ வாண்ட் டு சிட் இன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு விண்டோ. வி ஆர் ஃப்ளைங் ஃப்ரம் சென்னை டு கல்கட்டா. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நான் அவரோட ட்ராவல் பண்ணுறது கொஞ்சம் பயப்படுவேன். நிறைய கேள்வியெல்லாம் கேட்பார். ரைட்டாக சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் மனுஷன். அது உட்காந்தோன்னே டேக் ஆஃப் ஆச்சு. அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தார். பேசவே இல்லை. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஏன் அப்படின்னு. அவர் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் யூ வாண்டட் டு சி த ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஸ்ரீஹரிகோட்டா அண்ட் ஒரிசா, அந்த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டில் யூ வாண்டட் டு சி ஃப்ரம் ஹவ் இட் இஸ். நோ ஐ நியூ வை இ சாட் இன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் விண்டோ. புரியுதா? அந்த ஒரிசா கிராஸ் சொன்னால் அப்படியே திரும்பினார். நான் மனசில் நினச்சிட்டேன், மனுஷன் ரெடி ஆகிட்டான் கேள்வி கேட்குறதுக்கு. என்னப்பா அப்படின்னாரு. நீ கேள்வி கேளுங்கன்ட்டேன். பரவாயில்ல, என்னை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கேன்னு. முதல் கேள்வி, ஜேபி, கேன் யூ டெல் மீ வை ஆல் த ராக்கெட் லான்ச்சிங் இன் த வேர்ல்ட் ஆர் இன் த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், நாட் ஆன் த வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்? நான் என்ன சொன்னேன், சார், வித் மை சயின்ஸ் நாலேஜ் வேர்ல்ட் moves from east to west. Earth moves from east to west. So when we have eastern side, we need a less energy to lift the rocket to put it in the orbit. இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்டா, இன்னொரு ரீசன் இருக்குது அப்படின்னாரு. தெரியலன்னு. அப்போ தான் ஐபேட் ஃபஸ்ட்டு வருது. ஆப்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஐபேட் அவர் வச்சுருந்தார். அது ஓப்பன் பண்ணி வேர்ல்டு மேப் பாருன்னார். நாமளும் வேர்ல்டு மேப் நிறைய பார்த்துருக்கோம். பாருன்னார். சரி, பார்த்தேன் கொஞ்ச நேரம். பார்த்தோன்னே ஆரம்பித்தார் கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் அட்லாண்டிக் ஓஷன் அப்படின்னாரு. பாஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் பசிபிக்னாரு. பாஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன். சார், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா. தெரிஞ்சுக்கோடா, என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னாரு. அவர் கரெக்டாக சொல்கிறார், ஒவ்வொரு வித்தும் பசிபிக் ஓஷன் என்ன. இப்போ புரியுதான்னாரு. புரியலன்னா, God has given in such a way, all the ocean in the right hand side are wider than the ocean in the western side. If the rocket fails in eastern coast, even if it fails, it will fall in the sea. If we have in the western, it will fall in the land, it might problem. That's why all the rocket launching in the world is on the eastern side. அப்பா, இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாமல் போச்சே அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட சிரிச்சிட்டே சொன்னேன். சார், என்னுடைய ஜாகிரஃபி வாத்தியாரும் இப்படி டீச் பண்ணியிருந்தார், நானும் கலாம் சார் மாதிரி ஆயிருப்பேன். உன்னை திருத்தவே முடியாதுன்ட்டார். தப்பில்லை, நம்மளை அப்படி மாதிரி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தா நாமளும் தெரிஞ்சுக்கலாம், நாமளும் கலாம் ஆயிருக்கலாம். எப்படிலாம் டீச் பண்ணுறாரு பாரு கலாம் சார். ஃபென்டாஸ்டிக் சார். லாட் ஆஃப் இன்சர். ஓகே, இஃப் ஐ ஹேவ் டைம் ஐ கேன் ஷேர் லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வித் ஹிம். குட், அன்ஃபர்கெட்டபிள். அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, we are going to change. ஸோ இப்போ பயாலஜி, இந்த பயாலஜி பசங்களை திருத்தவே முடியாது சார். வந்து பேசுவாங்க பாரு, அங்கிள் எனக்கு பயாலஜின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கிள், எனக்கு பயாலஜி ரிலேட்டடாக ஒரு கோர்ஸ், பயோ மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜி. அவங்களுக்கு அந்த பயாலஜின்னு வார்த்தை இருந்தால் என்ன கண்டவிருந்தான்னு பேசுவாங்க, படிப்பாங்க. அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும். அவங்களுக்கு வேண்டியது அந்த பயாலஜி. பயங்கரமாக சிரிக்கிறடி. நைஸ், குட், ஐ ரியலி லைக் யூ. யூஆர் லைக் மை டாட்டர். குட், மை டாட்டர் ஆல்சோ வெரி ஸ்மைலிங். குட், அப்படி தான் இருக்கணும். பி லைக் தட். கப்லி விட் சிட். யூ வில் நெவர் எவர் கெட் ப்ராப்ளம்ஸ். பி ஸ்மைலிங், ரைட்? குட். பாரு, அந்த பொண்ணு சீரியஸாக இருக்கா. ஒரு ஜோக் கூட. என்னடி ப்ராப்ளம்? வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்க்குறாங்களா இந்த வயசில்? இல்லை இல்லை, அப்புறம் என்னடி கவலை? பாரு, என் ஃப்ரெண்டு பாரு, 10 பேர் கல்யாணம் பண்ண மாதிரியே உட்காந்துருக்கா இப்போ கூட. அப்போ வந்து பார்க்க சிரிக்கவே மாட்டேங்கிற. என்னடி ப்ராப்ளம் உனக்கு? எதோ ப்ராப்ளமா வீட்டில்? பில்கேட்ஸுக்கே ப்ராப்ளம், நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வராமல் இல்லையா? பில்கேட்ஸுக்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது. லைஃப் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைங்கிறியா? ஏகப்பட்ட காலையில் வரும்போது கூட பிரின்ஸிபல்,
சார் ஒரு பையன் ரேக் பண்ணிட்டாங்க, இருமா நீ வேறு வேலையே இல்லை அப்படின்னு. ஈவினிங் வந்து பார்த்துக்கிறேன், ப்ராப்ளம் வந்துட்டு தான் இருக்கும், அதுக்கு வந்து ஒரி பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா என்ன? எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஹஸ் காட் அ, அவ்வளோதான். பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ், பி ஹாப்பி, பி ஸ்மைலிங், லைஃப் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் ஸ்மைலிங்கும் வந்து ஹாப்பினஸ் தான் வந்து கீப் யுவர் ஹெல்த் மோர். worry, if you start worrying, your health gets spoiled. நான் கூட எனக்கு 58 நிறைய பேருக்கு சார் சுகர் போடலாமா ஏதாவது சொன்னேன், எனக்கு வயசே ஆகலைன்னு சொல்லுவேன். நல்லவே சாப்பிடுவேன், ஸ்வீட் சாப்பிடுவேன், எல்லாமே சாப்பிடுவேன், தப்பே கிடையாது. ஐஸ் போட்டு தான் குடிப்பேன், ஒன்றும் விடுவாங்க. என் ஒய்ஃப் ஹாட் வாட்டர் பொடி ஜம்முன்னு என்ன ஆயிடுச்சு. When you are happy, nothing comes to you. Smile. Worries, இப்போ அவளுக்கு worry இல்லைங்கிறியா, இருக்கும். Forgets and she enjoys the moment. Good, keep that. That's the way you should be. Good, great. Right, come back. இந்த பயாலஜி திருத்தவே முடியாது, ரைட்டா? ரைட், கண்டிப்பாக. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு +2லேயே மிகவும் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் எது தெரியுமா? பயாலஜி. வாத்தியார் டீச்சர் சொல்லி தரனாலும் வீட்டில் போய் படித்தா கொஞ்சம் புரியும். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ நீ வீட்டுக்கு நீ வந்து இன்றைக்கி ஆப்சண்ட்டு, அடுத்த நாள் வந்து உன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறா, ஏய் நீ நேற்று நடத்தினாங்கடி அப்படின்னு, இல்லை நேற்று நடத்தினாங்க, அப்போ வந்து வீட்டில் போய் நீ படித்தா கொஞ்சம் புரியும். எஸ் ஆர் நோ? ரைட். பட் ஆனால் இந்த சனியை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி 2 தடவை நடத்தினாலும் புரிய மாட்டேங்குது. இல்லை எனக்கும் புரியல. இந்த ஃபிசிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு தேடிட்டே இருக்கேன், சிக்கவும் மாட்டேங்கிறான். அது நான் படித்தது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக, நான் முன்னாடி தான் எப்போவுமே உட்காருவேன். த ஒன்லி பிளேஸ் ஐ சிட் இன் த பேக் ஆர் மூவி தியேட்டர்ஸ், ரைட்டா? அதனால தான் ஐ லைக் பீப்புள் சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட். அப்போ கலாம் சார் ஞாபகம் வர்றாரு, இருவரை சொல்கிறேன். அது ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட், சொல்லாமல் அதெல்லாம் ரைட். அது அப்புறம் சொன்னேன். இது எப்படின்னா, இந்த இருக்கிறதுலையே இந்த ஃபிசிக்ஸ், நான் வந்து இந்த ஸ்கூலில் முன்னாடி உட்காருவேன், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். அருள்னு ஒரு ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் இருந்தார். அப்போல்லாம் எங்களை அடிப்பாங்க. சரி சார், தெரியுமா சார், நம்ம படிக்கும்போது அடிப்பாங்க தெரியுமா சார்? அடி வாங்கியிருக்கீங்களா சார்? நானும் வாங்கியிருக்கேன் சார். வாங்கிக்கலாம் மேடம்? இப்போலாம் அடிக்க முடியுங்கிற, திட்டோட முடியாது, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுவான். இல்லை நான் திட்டுவேன். என் ஒய்ஃப் வந்து நீ ஸ்கூலுக்கு வந்தோன்னா திட்டவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாள், போடி அப்படின்னு சொல்லுவேன். அடிக்கிற கைதான் நினைக்கும், இது புரிஞ்சிக்கல இப்போ காலத்துலாம். நாமெல்லாம் படிக்கும்போது, இல்லை உண்மைதான், நாங்களாம் படிக்கும்போது அடிப்பாங்க. அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்தால், இன்னும் 2 சாத்துங்க பையனை தெரியுமா சார்? இப்போல்லாம் அடிச்ச, எதுக்கு என் பையனை அடிச்சிங்க, என்ன பையனை பார்த்து முறைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க. அது மாதிரி போச்சு. ரைட், இல்லை உண்மைதான். ஸோ ஒன் சைலன்ஸ். அப்போ நான் வந்து பயங்கரமாக அடித்தார் முட்டியில். நான் படித்தது பாய்ஸ் ஸ்கூல் வேறு, அந்த வருத்தம் இன்னும் இருக்குது. பரவாயில்லையா, நீ கோஎஜுகேஷனில் படிக்கிறேன். இந்த பாய்ஸ் ஸ்கூலில் இல்லை வெறும் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் படித்தா கோவம் ஜாஸ்தி வரும். அப்படியா? கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் படித்தாடி பார்த்துருக்கியா? அப்படியா? குட். அவள் படிக்கும்போது கொஞ்சம் கோவம் வரும். நான் அடித்தோடனே கோவம் வந்துச்சு. என்ன சார் இப்படி அடிக்கிறீங்க? அடிக்காமல் நான் சீரியஸாக ஃபிசிக்ஸ் நடத்திட்டுருக்கேன், நீ எங்கேயோ பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு. அந்த கோவம் வந்துச்சுன்னா அடித்தோன்னா முறைச்சேன். ஒரு குட்டு வச்சார், சரியான குட்டு. சப்லாம் அடிக்காதீங்க அப்படின்ட்டேன். கவனிக்கவே மாட்டேன். அப்புறம் ஒன்று சொன்னேன், சார் டீச்சராக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னேன். அன்னையிலேருந்து எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் கூட என்னை அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ முறைக்கிறதோ நிறுத்திட்டாங்க, மார்க் மட்டும் போட்டாங்க. உனக்கு அதை சொல்லட்டுமா? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்கள் டீச்சர்கிட்ட நீ சொல்லிட்டேன்னா உன் பக்கமே திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க, மார்க் மட்டும் போட்டுருவாங்க.
சொல்லட்டுமா அது கோல்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை? டீச்சர்லாம் மறைக்கக்கூடாது, ரைட்டா? அடிச்சோன்னு சொல்கிறேன், சார் டீச்சராக ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, கவனிக்க மாட்டேங்கிற, திட்டாமல் அடிக்காமல் அப்படின்னா, சார் ஒன்று மட்டும் வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சுக்கோன்னு திரும்பி சொன்னேன், சொல்லு அப்படின்னார். புரிஞ்சாதான் சார் கவனிக்க முடியும்னா, புரிஞ்சாதான் கவனிக்க முடியும், இல்லைன்னா கனவு பஞ்சமான ஏகப்பட்ட கனவு வருது. வருதா? வாரு, எனக்கே வந்தது. யார் வரா? நயன்தாரா வராளா, ஐஸ்வர்யா? நான் படிக்கும்போது ஸ்ரீதேவி வந்தா எனக்கு. நடந்து சொல்கிறேன், ரைட்டா? அதனால புரிஞ்சால் தான் கவனிக்க முடியும், இல்லையா? இல்லைன்னா we cannot concentrate, ரைட்? பயாலஜி, மெடிக்கல் யார் படிக்கலாம்னா 2 பேர் படிக்கலாம். சார், வெதர் நீட் எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி ஜென்யூவின் அப்படின்னு கேட்டினா சத்தியமாக கிடையாது. ப்ரே ஃபார் காட். Maybe my advice, one, maybe in the coming year or maybe in the 11 students, it might be conducted through online. Or we have suggested that why can't we have 2 examinations like JEE Main and Advance, or have the examination immediately after plus 2. So you need to really prepare well. 11th lende if you want to medical profession போகணுன்னா வெரி சீரியஸ். மெடிக்கல் யார் படிக்கலான்னா 2 பேர் படிக்கலாம். யார் 2 பேர்? ஒன்று, உன்ட்டு சரியான அறிவு இருக்கணும், இல்லை உங்கள் அப்பாட்ட பெரிய பெட்டியில் பணம் இருக்கணும். 2 தான். நடுவில் மாட்டிக்கிட்டால் தொலைஞ்ச. நம்ம ஊரில் ஒன்று தான், அறிவு இருக்கணும், இல்லைன்னா பெட்டி இருக்காடா, இருக்குண்டா. உங்கள் அம்மாட்ட கேளு, எல்லா வீட்லேயும் மீனாட்சி ஆட்சி கொடி கட்டி பறக்குது. சிரிக்காரு, எங்கள் வீட்லேயும் இல்லை, உங்கள் வீட்லேயுமா? குட், ஆல் இன் த சேம் போட். சார் உங்கள் வீட்டில் சார் பார்த்தியா, கை தட்டலாம், அவர் நம்ம போட்டுறாங்க. பரவாயில்ல, குட். ஸோ படிக்கணும் சார். ஓசியாக இருந்தேன்னா மேக் ஷுர் யூ நீட் டு கெட் மினிமம் 600+. அப்போது பயாலஜியில் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங். 360 மார்க்கில் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் கெட் 350 marks in biology. You should know line by line in NCERT. You should be very, very strong in preparation. நீ வெறும் 18,000 ரூபா ஃபீஸில் வந்து நீ படிக்கணும் அப்படின்னா நீட்டில் வந்து யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் 11th. NCERT books should be very strong. கெமிஸ்ட்ரியில் அவுட் ஆஃப் 180 you need to score 150. ஃபிசிக்ஸில் அவுட் ஆஃப் 180 you need to score 100. அப்போ தான் கூட்டினா இந்த 600+ வரும். ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். சார் சும்மா நான் வந்து லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது. பட் என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட், 76% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who gone into government medical college are repeaters. Repeaters யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, if you are able to score more than 400+ in the first attempt, then go ahead, nothing wrong. But if you are scoring somewhere between 150, 200, I don't suggest you to go for repeaters. Search for the next plan B. 400 வாங்கினவன் 600 வாங்க முடியும். Medical profession has got tremendous opportunity. Don't worry about competition. Everywhere is competition is going to be there. My advice would be you to take a general medicine or neuro future la, if you have the medicine profession as your choice. Sir, NEET கண்டிப்பாக இருக்கும், அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர். டோன்ட் வரி அபவுட் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஆல் திஸ். ஐ எம் ஆல்சோ கனெக்டட் வித் லாட் ஆஃப் பொலிட்டிஷியன்ஸ், decision making in national education policy, everything. So don't worry about all that. We'll take care about. Don't worry. You have to prepare, start preparing seriously. Sir, சும்மா நான் பயாலஜி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வேறு எதுக்கு போகிறேன் அப்படின்லாம் கிடையாது.
எம்பிபிஎஸ் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட் டென்டல். Dental is one of the lowest paid profession in India. Do you know what is a fresher BDS salary? It is much, much lower than your security guard. And you know that it's only 8,000 rupees. Do you know this? போன வருஷம் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் the student who got just 110 minimum got BDS in the first round itself. No takers. More than 50,000 of dental seats remained vacant last year overall. ஸோ டென்டல் படிக்கணும்னா மினிமம் நீட் குவாலிஃபை ஆனாலே உனக்கு கிடச்சிரும். நீட்டுக்கு அவசியமே கிடையாது, கோச்சிங் அதெல்லாம். மினிமம் 110 மார்க் வாங்கலாம் 720க்கு. இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் எ சிபிஎஸ்சி, இஃப் யூ நோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாட் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் போர்டு எக்ஸாம், யூ கேன் கெட் இட். பட் டென்டல் நாட். சரி, டென்டல் கூட சில சமயம் படிக்கலாம். இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய டுபாக்கூர் கோர்ஸ் ஒன்று சொல்லுவேன். நான் எப்போவுமே அது பேர் டுபாக்கூர் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். சும்மா கொடுத்தா கூட போயிடாது. அந்த கோர்ஸ் பேர் ஃபார்ம் டி, ஃபார்மசி டாக்டர். ஒரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத இந்தியாவில் ஒரு கோர்ஸ்னால் அது ஒரு கோர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் அபவுட் இட். வாட் இஸ் ஃபார்மசி டாக்டர்? சில கண்ட்ரீஸில் மெடிக்கல் டாக்டர் cannot prescribe medicine. Only pharmacy doctor can prescribe medicine. இந்தியாவில் நம்மளுக்கு யார் மெடிசன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறா? மெடிக்கல் டாக்டர். நீ என்னைக்காவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஃபார்மசி டாக்டர் எதாவது பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கே ஜாப்? நீ போய் இன்றைக்கி சாயந்தரம் போய் கூகுளில் ஆஃப்டர் ஃபார்ம் டி இன் இந்தியா போடு, அதுக்கே தெரியல, கூகுளுக்கே தெரியல. கிளினிக்கல் ரிசர்ச் சைடில் தான் கொஞ்சம் ஜாப் இருக்குது. அதனால தான் கேன் யூ பிலீவ், நாட் ஈவன் ஒன் சிங்கிள் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃபர்ஸ் ஃபார்ம் டி. டூ யூ நோ திஸ்? அப்படி எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. மெடிக்கல் கவுன்சில், மெடிக்கல் லாபி இன் இந்தியா, உனக்கு தெரியாது பாலிடிக்ஸ், பிகாஸ் we are connected with politics, though I don't involve directly, but lot of politicians are in connect with me for talking about இப்போ அசம்பிளிலையோ அல்லது பார்லிமெண்ட்டில் ஏதாச்சும் எஜுகேஷன் பற்றி வரணும். they ask me, sir, what is the problem, what things we should speak. அப்படிலாம் நாங்கள் சொல்லும்போது we know medical lobby is very, very strong. They will never allow pharmacy people to come in. Even when this government, BJP government came in the long back, there was a move that a student who completed BDS or pharmacy, if they do 2 years or 3 years of additional course, they can do MBBS. அப்படின்னா ஒரு ப்ரொப்போசல்லாம் வந்தது. கம்ப்ளீட்டாக MBBS அந்த லாபி, மெடிக்கல் லாபி அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. Medical lobby is very strong in India. They will never allow a pharmacy doctor to come in the medical profession. பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நீ பயாலஜியா? பயாலஜி சரி. நீ MBBS, MS, MD படிச்சுட்டு பெரிய டாக்டராக இருக்க. நம்ம ஃப்ரெண்டு ஃபார்ம் டி படிச்சுட்டு வராரு. உன்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு? You don't prescribe medicine. I will sit in your position and prescribe medicine to your patient. Will you allow? I will not allow. பிச்சை எடுக்குவா போவோம். அப்போ ஃபார்மசி டாக்டர் யார்? will you allow? பார்த்தா சரியான ஆளாக இருக்கா. எந்த பூனியும் பால் குடிக்குமான்னு தோணுது. நான் கூட இவர் சைலண்ட் பண்ணுங்கிறான். இப்போ புரியுதா? ஃபார்ம் டி அப்ளிகேஷன் கூட போடாது. இல்லை பயாலஜியில் தான் வரணும் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட் அக்ரி. வாய்ப்பே கிடையாது சார், வெரி லிமிட்டட். அக்ரிக்கு அப்போது நீ அந்த பீயிங் அ சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் யூ கேன் ரைட் இன் த ஆல் இண்டியா அக்ரி எக்ஸாம்ஸ், பட் ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட். பட் இப்போ தமிழ்நாடு அக்ரியில் பண்ணணுன்னா நீ கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் மெயின் கேம்பஸில் படித்தா படிக்கலாம். பட் மெயின் கேம்பஸில் படிக்கணும்னா யுவர் கட் ஆஃப் ஷுட் பி 195+. அக்ரிக்கு கட் ஆஃப் மேக்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி 4மே பார்க்குறாங்க. நிறைய பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they don't give importance to மேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் வாண்ட் டு டூ அக்ரின்னா பண்ண கட் ஆஃபே வராது. ஸோ யூ ஷுட் நோ தட் யுவர் அக்ரி கட் ஆஃப் இஸ் ஆல் த 4 subjects.
அதுதான் பியூர் சயின்ஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் பிஎஸ்சி அக்ரி. பியூர் சயின்ஸை எடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிற ஆள். வித்தவுட் மேக்ஸ் நெவர் எவர் அட்வைஸ் யுவர் யங்கர் people, never ever take a group without maths, including commerce. அது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோ. மேக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட். ரைட். இல்லை சார் அப்படி இல்லைன்னா பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து ஃபிஷரிஸ். ஃபிஷரிஸ்க்கு நீட் கிடையாது. ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மிங் இன் ஃபிஷரிஸ். ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, தூத்துக்குடியிலையும் சென்னையிலையும் இருக்குது. They offer many courses, but I suggest 2 courses. First is fisheries science, second fisheries engineering. Fisheries engineering has got tremendous opportunity, including government jobs. In a government job venuna, I will suggest you to take fisheries. காரணம் கவர்மெண்ட் உடைய ரெகுலேஷன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Why your principal very keen to come wanted me to come and speak to you? You should know what is the change in regulations. See, there's a change in regulation. Government job-க்கு fisheries department-க்கு முதல்ல ஜாப் வந்து பார்த்தனா fisheries, BSc botany, BSc zoology, marine biology people were eligible. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, fisheries department government job-க்கு only fisheries science are eligible. How many of you know this? Our huge government jobs are getting created. அதுவும் கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க தெரியுமா? எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெரியுமா இருக்குது. இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும்னா ஐ வில் டெல் யூ மை ஸ்டூடெண்ட் ரம்யான்னு சொல்லி about 8 years பேக். அவள் பார்த்தனா நீட்டில் ஃபெயிலு, போர்டு எக்ஸாம்லேயும் மார்க் கம்மி, 134 தான் கட் ஆஃப், எம்பிசி மோஸ்ட் பேக்வர்ட். என்கிட்ட வந்து அழுத, அங்கிள் வாழ்க்கையே போச்சு அங்கிள், எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வழி சொல்லுங்கன்னு. நான் சொன்னேன் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ், ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் படி அப்படின்னு. அப்போ தான் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் அப்ளை பண்ணு, ஜெயலலிதா அம்மா கொண்டு வராங்க, அப்ளை பண்ண உனக்கு கிடைக்கும். அப்ளை பண்ணால் செகண்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் கிடச்சிருச்சு. அவள் ஜாயின் பண்ண முதல் நாள் அவங்க அப்பா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கண்ணா பின்னா திட்டார். என்ன சார் இப்படிலாம் கைட் பண்ணிட்டீங்க? என் பொண்ணு கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் படித்தா, அந்த ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங்கில் எல்லாம் பாய்ஸ், இவன் மட்டும் கேர்ள். ரம்யா எனக்கு சாயந்தரம் ஃபோன் பண்ணி, அங்கிள் அப்பா திட்டினதெல்லாம் இந்த காதில் கேட்டவன், ஐ பிலீவ் யூ, பட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அங்கிள், எல்லாம் முதல் நாள் எல்லாம் பசங்க இருந்தாங்க அங்கிள் அப்படின்னு. நான் விட்டு என்ன சொன்னேன், வாழ்க்கையில் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோமா அப்படி சொன்னேன். நினச்சி பாருங்கள், எல்லாம் பசங்க ஒரு பொண்ணு படிக்க முடியும். நீ நினச்சி பாரு, எல்லாம் பொண்ணுங்க. ஏன்னா வெக்கப்படுறாச்சே, எல்லாம் பொண்ணுங்க, நீ மட்டும் படிப்பியா? நான் வேணா பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தேன் பிரின்சிபல்கிட்ட, நாளைக்கு ஒரு அரை நாள் இவங்களோட இரு. இவ ஒருத்தி போதும், ஜென்மத்துக்கும் படிக்க முடியாது சார். எல்லா பசங்க ஒரு பொண்ணு படிக்க முடியும். படித்து முடித்தவொடனே அவளுக்கு ஜாப் கிடச்சது 18,000 அப்புறம் 20,000. அப்போ தான் இந்த கோவிட் வருது. 6 months வந்து தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் 5 போஸ்டிங், அதில் 1 வந்து கேர்ள்ஸுக்கு முன்னுரிமை, ப்ரியாரிட்டி. அந்த அப்ளிகேஷனில் இவ ஒருத்தி தான் கேர்ள் அப்ளை பண்ணியிருக்கா. இப்போது ஜூனியர் இன்ஜினியர் இன் மேட்டூர் டேம், ஜாயிண்ட் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி, 1.5 லட்ச ரூபா சம்பளம். என்ன தப்பு? தப்பே இல்லையே. இப்போ கூட கால் ஃபார் வந்திருக்கு தெரியுமா? மொத்தம் போஸ்டிங் வந்து 3 போஸ்டிங், அதில் 1 கேர்ள்ஸுக்கு, 18 கேர்ள்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் குரூப் 4 எக்ஸாமுக்கு ஒரு 4000 போஸ்டிங்க்கு 25 லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க. இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. There is no competition. How many of you know that fisheries engineering can you get a good job? இப்போ ஏன் ஃபிஷரிஸ் போகக்கூடாது? ஃபிஷரிஸ்க்கு வந்து அப்ளிகேஷன் எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில். இதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் இந்த வருஷம் கூட கேட்டாங்க, ஏபி சார் அப்ளிகேஷனே வரல, ஐ saw your videos in somewhere அப்படின்னு. when so you want to do fisheries engineering or fisheries science, எங்கே அப்ளிகேஷன் போடணும்? தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிவா இதெல்லாம்.
புரியுதா நான் சொல்கிறதெல்லாம்? ரைட் சார். அதுவும் இல்லையா சார், இதுக்கெல்லாம் வெட்டினரி இஸ் நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ். வெட்டினரிக்கும் நீட் தேவையில்லை. ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு நீட் தேவை வெட்டினரிக்கு. தமிழ்நாட்டில் வெட்டினரி படிக்கணுன்னா இஸ் நோ நீட் ஃபார் நீட். புரியுதா? ஒன்லி ஒரு போர்டு எக்ஸாம். ஸோ யூ நீட் டு கிவ் பேலன்ஸ் ஃபார் போர்டு அண்ட் திங். ரைட். இப்போது இதில் வந்து நீ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபிஷரிஸு வெட்டினரிக்கு கட் ஆஃப் ஜாஸ்தி. சார் எனக்கு படிப்பே வராது சார், பயாலஜி எடுத்துட்டேன், அப்பாட்ட பணமும் இல்லை, ஐ வாண்ட் டு ஏர்ன் மணி, எனக்கு வழி சொல்லுங்கள். இருக்குது. WHO உடைய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய ரிப்போர்ட் வந்து எவ்ரி 3 years வரும். அதில் வந்து இந்த தடவை டிசம்பர் 2023 வந்த ரிப்போர்ட் வந்து வாஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங். ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் வெரி அமேசிங். இட் சேஸ் தட் இந்தியாவில் வந்து இந்த திக்குவாய் பேசுகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. நான்லாம் 2001, 2002 ஒரு ஸ்கூலில் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன்னா அப்போல்லாம் ஒரு 1000 பேர் இருந்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 பேர் இருப்பாங்க. இப்போ ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் ஈவன் ஒன் திக்குவாய். இஸ் ஒரு ஸ்லபர் இன் ஸ்பீச். அப்போ ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜிக்கு வாய்ப்பு குறையுது. திக்குவாய் இருந்தால் தான் ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜி கோர்ஸுக்கு வாய்ப்பு வரும். புரியுதா? ஆளே இல்லைன்னா அதை வச்சு என்ன பண்ண வேண்டிய டிஸ்பென்சரியில். புரியுதா நான் சொல்கிறது? ஸோ யூ கெனாட் ஹாவ் ஆப்ஷன் இன் பேராமெடிக்கல். இன்னும் கூட ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜி கொடுக்குறாங்க பேராமெடிக்கலில், பட் ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட். இன்ஸ்ட் ஆஃப் டூயிங் பிஃபார்ம் ஃபிசியோதெரப்பி, பிஃபார்ம் ஃபிசியோதெரப்பிக்கு ஜாப் கிடைக்குது, சேல்ரி கம்மி. பிஃபார்ம் படிச்சுனா ஒரு 12,000 ரூபா சம்பளம் கிடைக்குது. ஃபிசியோதெரப்பி படித்தா 8,000 to 10,000. நீ போய் கேளு. நான் எப்போவுமே கேட்பேன், போய் நீ எப்போ தெரியுமா வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஒரு மொபைலில் நீ வந்து how many of them have spoken to your security guard? 1 or 2. குட் சார். ஆனால் எப்படி இருக்கீங்க? இல்லை பஸ் டிரைவர்கிட்ட ஆனால் எப்படி இருக்கீங்கண்ணா, எவ்வளோ சம்பளம்ண்ணா, ஒரு சும்மா கேளு. ஒரு நாள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, நீ ஒரு துணி கடைக்கு போறியா, ஒரு மொபைல் கடைக்கு போறியா, போய் கேளு. எல்லாம் வாங்கின பிறகு அண்ணா அக்கா என்ன அக்கா படிச்சிருக்கீங்க கேளு. அப்போ தான் அந்த வாழ்க்கையோடைய இது தெரியும். ஈவன் நவ் ஐ டூ இட் சார். We never talk with people, know the reality, what they have done, what they are doing. நீ என்னமோ நினச்சிட்ருக்க, என்னமோ படிக்கிறேன்னா உங்கள் அம்மா அப்பா செலவு பண்ணுறாங்க சார். கஷ்டம் சார் இன்றைக்கி இருக்கிற வாழ்க்கையில். உங்கள் பிரின்ஸிபல் கரெக்டாக சொன்னார், 70,000 பத்தாதுங்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி லைஃப் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சார். ஒன் திங் remember, I'll tell you one golden advice. Many people ask me, sir, how did you become rich? The only difference between, அது கூட இப்போது உங்கள் ரொசாரியோ சாருக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன். I was telling him. Anyway, good. I got a good friend also. I was talking to him quite a bit. So on silence. இப்போ அவர்கிட்ட கேள். நான் எந்திரிச்சோன்னு ஃபஸ்ட்டு டிரைவர் பற்றி கேட்டேன். டிரைவர் நல்லா இருக்கீங்களா, என்ன ஞாபகம் இருக்கா சார்? You need to learn quite a bit in this world. அப்போது நீ நினச்சிப்பார் எப்படிலாம் இருக்குது இன்றைக்கி. டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியுமா? only difference between you all and us, age between 20 to 30 when you become, that's the most challenging years. இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸில் என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம்? When we were between 20 to 30, when we earned, we saved money, we invested in appreciative things. I bought stocks, my wife bought gold, I bought real estate. இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு 20 to 30 சம்பளம் வந்தவொன்னா ஐஃபோன், பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிஃப்ட்டு, பப்புக்கு போகிறது, நியூ ட்ரெஸ் வாங்கணும். யூ வாண்ட் டு ஷோ யுவர் லைஃப் ஸ்டைல். யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் டிப்ரிஷியேட்டிவ் திங்ஸ். வி இன்வெஸ்டட் இன், டுடே வி ஆர் ரிச். புரியுதா நான் சொல்கிறது? நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் 2006 என் ஒய்ஃப் சொல்கிறான், ஸ்கூட்டர் வச்சுருந்தேன். டுடே ஐ ஹாவ் Mercedes Benz, Audi, BMW, every car I have. My lifestyle is different. 2006 சொல்கிறா, பசங்களாம் வளர்கிறாங்க,
ஒரு மாருதி 800 வாங்கலாம் அப்படின்னா போடின்ட்டேன். அப்போ மாருதி 800 வந்து 1,48,000. அப்போ தான் இந்த அர்ஷத் மேத்தாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் வாஸ் பூமிங். அதுக்கப்புறம் பெரிய ஃபால் வந்தது. அதில் ஒரு 7 lakhs எனக்கு கிடச்சிது. அவர் 1 lakh இருந்தது, அதுவும் பிடிங்கிட்டேன் ஒய்ஃப்கிட்டேருந்து. பிடிங்கி ஒரு 7 acres லேண்ட் வாங்கினேன் மௌனஞ்சாவடியில். இப்போ அந்த 2 ஸ்கூல் அதில் இருக்குது. டுடே இட்ஸ் ஒர்த் மோர் தென் 48 crores. அன்றைக்கி அந்த 7 lakhs என் ஒய்ஃபை பேச்சு கேட்டு நான் மாருதி காரும் ஏதாச்சும் வாங்கியிருந்தேன்னா இன்றைக்கி என்கிட்ட ஸ்கூல்லேருந்து இருக்காது. ஐ வில் நாட் ஹவ் பிகம் ரிச். புரியுதா நான் சொல்கிறது? We never do all this. We want to show to the world when you start earning. Youngsters, this never do this. Save money. Invest in appreciative things. இதெல்லாம் செய்யணும் சார். இஸ் த ஏஜ் யூ ஷுட் நோ. உன் ஃப்ரெண்டு வாங்குகிறான், ஐஃபோன் வாங்குகிறான், இந்த ட்ரெஸ், இந்த தோடு, அந்த கேர்ள்ஸ்ன்னு திருத்த முடியாது. பொண்ணாக பிறந்திருக்கணும். நீ தப்பாக பையனாக பிறந்துட்ட. இவ பையனாக பிறந்திருக்கணும், தப்பாக பொண்ணாக பிறந்துட்டா. சுவன் சைலன்ஸ். குட். அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். ஸோ அந்த வேர்ல்டில் வந்து இன்னொரு ஃபஸ்ட்டு திக்குவாய். செகண்டு வந்து ஆப்டோமெட்ரி ஹஸ் காட் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ராமச்சந்திரா இஸ் ரியலி குட். கவர்மெண்டில் தமிழ்நாடு ஆப்டோமெடிக்கல் இது இருக்குது. பட் பெஸ்ட்டு வந்து சங்கர நேத்ராலயா இன்ஸ்டியூட். சங்கர நேத்ராலயா ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது சென்னையில். தே ஆஃபர் ஆப்டோமெட்ரி கோர்ஸ், பட் நீட் எழுதியிருக்கணுங்கிறாங்க. பட் ஃபென்டாஸ்டிக். கேன் யூ பிலீவ் சங்கர நேத்ராலயாவில் ஆப்டோமெட்ரிஸ்க்கு 4.5 years, அதுக்கப்புறம் 3 years ஜாபும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துட்றான். டூ யூ நோ வாட் இஸ் த சேலரி ஆஃப் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட்? நீ போய் ஒரு லென்ஸ் கார்ட்டில் போய் கேள. பிஃபார்ம் ஃபிசியோதெரபிக்கு 8,000-12,000 கொடுக்குறான். டூ யூ நோ வாட் இஸ் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் பெய்ட்? 40,000 rupees. ஆள் இல்லை சார். காரணம் என்னென்னா ஹியூஜ் டெவலப்மெண்ட்ஸ். WHO என்ன சொல்கிறாங்க, நான் கண்ணாடி போடும்போது எனக்கு ஏஜ் வாஸ் 42. ரைட்டா? யூ நோ 25 years before, the average age to put spectacles in India was 27 to 30. இப்போது, do you know what is the average age it's going to be in India to put spectacles? It's become 7 to 10 years. கார்ட்டூன் காமிச்சா தான் சோறே கொடுக்குறாங்க. பார்த்துருக்கியா சில வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க? கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம். நான் சில ஹோட்டல்லாம் இப்போ ஏர்போர்ட்டோ ட்ரெயினில் எல்லாம் சில சமயம் போகும்போது பார்க்குறேன், அம்மா அப்பா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, பையன் பண்ணுவோம் கேம்ஸ். பார்த்துருக்கியா எல்லாம் கண்ணாடி வராமல்? எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்டோமெட்ரியில் தெரியுமா? ஈவன் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச். ஈவன் தி கான்டாக்ட் லென்ஸில் பைஃபோக்கல்லாம் வருது. ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஒய் நாட் டு டூ ஆப்டோமெட்ரி? பட் இன்னொரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கே தெரியுமா? உங்கள் பிரின்ஸிபல் சார் நானும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணாது. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி he spoke about this to you. I don't know which school he was telling me yesterday. There's a course coming as known as MSc Clinical Embryology. MSc Clinical Embryology. அதுக்கு BScல you need to do biological or you need to do microbiology. But I will suggest you to do biological science. Ramachandra Universityல the only university offers 4 years BSc Biological Science. Huge opportunities there. நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னே தெரியாது. அந்த கோர்ஸ் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் யூ டு டூ ஈவன் அப்ராட். பிகாஸ் அப்ராடில் நீ வந்து யூ வாண்ட் டு டூ MS, 3 years டிகிரி இஸ் நாட் வேலிட். யூ நீட் டு கம்ப்ளீட் 16 years ஆஃப் ஸ்டடி. நீ 3 years BSc மைக்ரோபயாலஜிலாம் படித்தனா ஒன்லி 15 years. அப்போது ஒன்லி இன்ஸ்டியூட் விச் ஆஃபர்ஸ் 4 years biological science இஸ் ராமச்சந்திரா. ஒய் டோன்ட் யூ அப்ளை? ஃபென்டாஸ்டிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உனக்கு பயாலஜி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நான் சொல்கிறேன், MBBS கிடைக்கலையா, மார்க் கம்மியாக, நீ பண்ணு. முடிச்சுட்டு MSc Clinical Embryology. You know what? The WHO is giving an alarming report to India. See, when I got married, I was 24, my wife's age was 20. She was doing final year BCom.
இப்போ என் பொண்ணுக்கு 25 வயசு அது கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னோம் ஊங்குறா. டுடே கேர்ள்ஸ் ஆர் நாட் ரெடி டு கெட் மேரிட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 25. இப்போது ஆவரேஜ் ஏஜ் டு வென் ஐ காட் மேரிட், த ஆவரேஜ் ஏஜ் டு கெட் மேரிட் பை இந்தியன் கேர்ள்ஸ் வாஸ் 18 to 21. Now it has become 24 to 27. You know what WHO says? It is going to go up from 30 to 34. When you cross 27, the fertility of women to give birth child comes down. Another test tube baby increases. Do you know that world WHO expects an increase of 76% in test tube baby in India? Because of one, they not want to get married. Today, living together, social people, girls doesn't want to get married. They want to get married late. உனக்கு இல்லைடா, டைம் இருக்குடா, வேணவே வேணாமா, பாவண்டா. ஸோ ஒன் சைலன்ஸ். ஸோ நேச்சுரலி இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி, நீ வந்து ஐஸ்வர்யா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டரில் பார்த்துருக்கியா? என்ன மாதிரி கூட்டம் தெரியுமா? இப்போது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தி எம்எஸ்சி கிளினிக்கல் எம்ப்ராலஜி படிச்சுட்டு 2 இயர்ஸில் பாம்பேயில் சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டா. அப்போது ஷி இஸ் ஏர்னிங் ட்ரிமெண்டஸ் மணி. இப்போ வந்து சொன்னால் 2 வாரம் முன்னாடி, அங்கிள் நீங்கள் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணணுன்னு. என்னடி சந்தோஷமானே? ஆமான்னு. ஏண்டின்னு கேட்டேன். அங்கிள் நல்ல வேலை நான் நீட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். நீட்டில் ஃபெயில் ஆனது தான் அவங்க அப்பா கவுன்சிலிங் என்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்தார். அப்போ தான் ஐ சஜஸ்டட் டு டூ கிளினிக்கல் எம்ப்ராலஜி. அவர் நீட்டில் பாஸ் பண்ணி தான் அப்போ வேறு ஏதோ படிக்க வச்சுருப்பார், உங்கள்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க மாட்டார். பார்த்தீங்களா? புரியுதா? ஸோ டோன்ட் வரி, தெர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் திஸ் வேர்ல்டு. நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு. நேற்று சொன்னேன், அதுக்குள்ளார உங்கள் 11th பேரண்ட் ஒரு அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நேற்று 10 minutes. அந்த அம்மா வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்காங்க. அந்த அம்மா வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளினிக்கல் எம்ப்ராலஜி பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க போய் சொன்னோடனே எனக்கு வந்து 9:30 மேலே ஃபோன் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் வந்து கேன் யூ கால் அப்படின்னு. கால் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறாங்க, சார் ஃபென்டாஸ்டிக் சார், ஐ நெவர் நியூ இன்ஸ்பைட் ஐ வாஸ் இன் த மெடிக்கல் ஃபீல்டு அப்படின்னு. வாட் யூ செட் இஸ் வெரி ட்ரூ. If my son doesn't get medical MBBS need marks, I am going to send him to clinical embryology. First choice medical. So I am giving option. Even if you are not able to get it, there are some good options. புரியுதா நான் சொல்கிறது? ரைட். அதுக்கப்புறம் தான் பிஎஸ்சி நர்சிங்லாம் சொல்வேன். ஸோ இதுதான் மெயின் ஃபார் பயாலஜி. ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சார் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் IIT JEE main. Please do write IIT JEE main, both test, both exam. If they conduct it twice or thrice, write all the 3 times or twice. Best of the score will be taken. Sir, the Joshua counseling is very, very tricky. நம்மளுக்கு அந்த யூடியூப்லேயும் சரி கெரியர் கன்சல்டன்ட் குட்டி ஜோர் ஆக்கிட்டாங்க சார். த சாய்ஸ் ஃபில்லிங், இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் ஈவன் பாலிட்டிக்ஸ் பிளேஸ் எ கிரேட் ரோல். நேற்று இது நான் சொல்ல, பிகாஸ் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் கம்மி. எங்கள் சிபிஎஸ்சினால யூ மைட் பி ஆஸ்பைரிங் ஃபார் IIT. I have to tell you some inside information. Right? A lot of politics are being played. You should know how to choice fill. So do write JEE main exam. Make sure prepare well. If you are able to get more than 95, do you know that Joshua won the 6 rounds, and the 6 rounds ஆரம்பிக்க முன்னாடி 2 mark rounds இருக்குது. இந்த mark roundல you will know where you are probably get, and you want to make any changes in choice filling after mark 2, you can do it. Once you lock it after mark 2, you cannot change the choice. Choice filling appo the parents, another I wanted parents to come. Most of the time the parents do the choice filling na nee vandu online la you need to, once your rank is come, you need to fill up which first choice number 1 IIT Bombay computer science, choice number 2 IIT Bombay. Purida, you need to give choices. IIT you can give choice only if you are eligible for advance. If you are not eligible for advance, or you got less mark in advance, you JEE main la qualify ana, you can give choice NIT, triple IT and central funding institutes. இப்போ choice filling பார்க்கலாம். So you should know few things. இப்போ இவங்க வந்து 98 percentile, இவரும் 98 percentile. She got 145,
Out of 300 in advance, he also got 145. Both of them will get NIT Trichy because main core is 98. Advanced 145. ரெண்டு பேருமே will not get old IITs like IIT Bombay, Chennai. They will get new IITs like Tirupati, Bhubaneswar, Kerala. புரியுதா நான் சொல்கிறது? ரைட். இவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு சாய்ஸு, ஏய் நீ எலிஜிபிள் ஆகிட்ட, உனக்கு ஐஐடி கிடைக்கும், இந்த மார்க் ரவுண்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும், நீ எல்லா சாய்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு ஐஐடி கொடு, அதுக்கப்புறம் என்ஐடி கொடு, அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் ஐடி கொடு, அப்புறம் சென்ட்ரல் ஃபண்டிங். இவன் எப்படி சாய்ஸ் கொடுக்குறா? ஓல்டு ஐஐடி, நியூ ஐஐடி, ஓல்டு என்ஐடி, நியூ என்ஐடி, சென்ட்ரல் ஃபண்டிங், ட்ரிபிள் ஐடி, சென்ட்ரல் ஃபண்டிங். இவர் எப்படி சாய்ஸ் கொடுக்குறாருன்னா சேம் மார்க், ஓல்டு ஐஐடி, ஓல்டு என்ஐடி, நியூ ஐஐடி, நியூ என்ஐடி, ட்ரிபிள் ஐடி. புரியுதா டிஃப்ரென்ஸ்? புரியுதா? Both of them wants to do higher studies in US in top university like Harvard, Stanford, Texas, Purdue. இவங்க சாய்ஸ் கொடுத்ததில்ல, இவங்களுக்கு ஓல்டு ஐஐடி கிடைக்காது. இவங்க ஓல்டு ஐஐடிக்கு அப்புறம் சாய்ஸ் கொடுத்தது நியூ ஐஐடி, ஐஐடி திருப்பதி கிடைச்சிருச்சு. இவங்களுக்கும் ஓல்டு ஐஐடி கிடைக்கல, பட் அங்கே ஓல்டு ஐஐடிக்கு அப்புறம் தே கேவ் ஓல்டு என்ஐடி. இவருக்கு என்ஐடி ட்ரிச்சி கிடைக்குது. சார் புரியுதா நான் சொல்கிறது எல்லாமே? இப்போது இவங்க திருப்பதியில் ஐஐடியில் படிக்கிறாங்க. ஷீ காட் 75-80 குட் ஜிஆர்இ ஸ்கோர் ஆல்சோ. இவரும் 75-80 என்ஐடி குட் ஸ்கோர். ரெண்டு பேருமே ஸ்டான்ஃபோர்டு, எம்ஐடி, பர்டியூ எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க டெக்ஸஸ்க்கு. இவளுக்கு சீட் கொடுக்க மாட்டாங்க தெரியுமா? Is studying in IIT, new IIT, which doesn't have NIRF ranking. Top institution in the world, they look at, அப்போ நீ படிக்கிற காலேஜ் வெதர் இன்ஜினியரிங் ஆர் மெடிக்கல், ஃபஸ்ட் should be NIRF ரேங்கிங்கில் இருக்கணும். Especially if you're looking for a job in abroad or you want to go abroad for your higher studies, அப்போ நீ சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது ஓல்டு என்ஐடி ட்ரிச்சி NIRF ரேங்கிங்கில் இருக்குது, நியூ ஐஐடி இல்லை. காரணம் 10 years கம்ப்ளீட் ஆகிடும். சார் புரியுது? 5 வருஷம் புரியுதா இல்லையா? அடுத்தது சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது இப்போ யார் திரும்ப இந்த சாய்ஸ் கொடுக்கலாம்? சார் நான் அப்ராடே போகிறதில்ல சார் ஃபார் மை ஹையர் ஸ்டடீஸ், ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டே ஒன்லி இன் இந்தியா. தென் ஹர் சாய்ஸ் இஸ் கரெக்ட் பிகாஸ் அந்த ஐஐடி பிராண்ட் வில் கெட் யூ ஜாப். புரியுதா நான் சொல்கிறது? But if you have a plan to go abroad for your masters, his choice is correct. புரியுதா? You need to know about it. இது சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கே யாரோ சொல்லி தப்பாக பண்ணிடுறீங்க. ஆல்வேஸ் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ப்ரைமரி கோர்ஸ். நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நான் வராது, நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது பாலிட்டிக்ஸ். இப்போ நியூ ஐஐடிஸ், நியூ என்ஐடி கொடுக்கும்போது நீங்கள் எப்படி தெரியுமா, நியூ என்ஐடிஸ், நியூ ஐஐடிஸ் சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன தெரியுமா சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க? அது உங்கள் வீட்டில் அம்மா சொல்லுவாங்க, நான் பொண்ணு இல்லையா, நீ திருப்பதி, கேலிக்கட் இதெல்லாம் பக்கத்தாலேயே கூட, நார்த்தில் நான் அனுப்ப மாட்டேன். ரைட்டா? இவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு, நீ எங்கே வேணால் போ அப்படின்னு. இப்போ நீ சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணும்போது நீ அப்படி பண்ணனா யூ ஆர் இந்த ராங் ஃபுட். டூ யூ நோ திஸ்? இவர் ஐஐடி திருப்பதி சாய்ஸ் கொடுக்குறாரு, இவர் ஐஐடி ரூப்பர் கொடுக்குறாரு. ஐஐடி ரூப்பர் ஹரியானா, ஐஐடி திருப்பதி இன் ஆந்திர பிரதேஷ். இப்போ போன வருஷம் என்னாச்சு, போன வருஷம் வரைக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ் வாஸ் அண்டர் நான் பிஜேபி கவர்மெண்ட், Haryana BJP government. Do you know that IIT Roopar got more than 400 crores funding? IIT Andhra Pradesh never got more than 100 crores. Building a complete ஆகல. அப்போ நீ சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது சப்போஸ் பிஜேபி கவர்மெண்ட் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தா நீ எந்த சாய்ஸ் கொடுக்கணும்? பிஜேபி ரூல் பண்ணுற ஸ்டேட். புரியுதா? சப்போஸ் ஆட்சி மாற்றம் காங்கிரஸ் வந்துச்சுன்னா நீ எதுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்கணும்? அப்பா
நான் அதான் சொன்னேன், ராமன் ஆண்டா என்ன, ராவணன் ஆண்டா என்ன, நாம நல்லா இருக்கணும், யார் வேணால் ஆட்சி பண்ணிட்டோம். புரியுதா? should be very careful. Engineering, I will not advise computer science. The biggest opportunity is coming in electronics and communication, electrical electronics. இப்போ நியூ கோர்ஸ் வந்திருக்கு, எலக்ட்ரானிக்ஸ் வித் VLSI டிசைன். அதுக்கப்புறம் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி. ECE, EEE, எலக்ட்ரானிக்ஸ் வித் VLSI டிசைன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி, அப்புறம் மெக்கானிக்கல். சார் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கல சார், பட் அது சார்ந்தனா ஐ வில் நாட் சஜஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ். I will suggest computer science with cyber security. Huge opportunities coming in cyber security. அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங். அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. Somebody wants to work in finance, banking. Sir, I have not taken commerce, but today, can you believe Reserve Bank of India, இது நான் என்னுடைய டிவியில் கூட சொன்னேன், 12,000 people is going to recruit. Can you believe first time in the history 8,000 people are going to be recruited from engineering background who has got electronics or computer science business system. In Reserve Bank of India website liye irukku, poi paar. Because entire banking financial has become digitalization. அப்போ நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கும்போது you need to learn. சார் யூ வாண்ட் டு கம் இன் டு ஃபினான்ஷியல் செக்டார் அப்படின்னா நான் சொல்கிற டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட்டு யூ நீட் டு லேர்ன் அபவுட் ஃபின்டெக், ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி. அது பெஸ்ட்டு வந்து ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி. நீ ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஃபின்டெக் போடு, அதை ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா கூகுளில் வரும், ப்ரிப்பேரிங் யூ ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ். அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங். You need to learn about blockchain. சார் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, என் பையனுக்கு வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 27 years, he just got married, love marriage, வேறு கஸ் முடியல, எனக்கு தான் அமையல, அவனுக்கு அமைஞ்சிருச்சு. நல்ல பொண்ணு, டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் பிகாஸ் இந்த சோஷியல் மீடியாவில், சார் ஹவ் யூ சன் காட், யூ நோ தட் ஐம் வெரி ப்ரவுட். My son is 27. இன்னைக்கு வேர்ல்டில் 25 to 30 இயர்ஸில் ஹையஸ்ட் சேல்ரி வாங்குகிற 3வது நபராக இருக்கான். His salary is 8.5 crores. ரைட்டா? இஸ் ஹெட்டிங் இந்த CIBC பேங்க். இப்போ கூட எனக்கு புதுசாக ஒரு நியூ Mercedes 1 crore ஒர்த் மேலே ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். பரவாயில்ல, 8 கோடி ரூபா சம்பாதிக்க முடியும், அப்பாவுக்கு 1 கோடி ரூபா கார் வாங்கி தரக்கூடாது, வாங்கி கொடுத்தா நல்ல பையன், வாங்கிட்டேன். நல்லா இருக்கு. I have Mercedes Benz, but he gave me one more Mercedes. பரவாயில்ல இருக்கட்டும், அப்பா என்ஜாய், பிகாஸ் he knows that I love cars, so he gave me car. Nothing wrong. 8 கோடி ரூபா சம்பாதிக்க முடியும், அப்பாவுக்கு 1 கோடி ரூபா கொடுக்கக்கூடாது? கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். குட், நைஸ் ஃபெலோ, குட். அவன் கேட்பாங்க எல்லாம், சார் எப்படி சார் உங்கள் பையனை படிக்க வச்சிங்க அப்படின்னு. இதெல்லாம் பண்ணாவன். he learned fintech. அவன் ஃபின்டெக் முடித்த உடனே he got job in Australia and New Zealand Bank. முன்னெல்லாம் ஃபின்டெக் ஃப்ரம் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபைட் பிளாக் செயின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்லாம் இருந்துச்சுன்னா FRM சர்டிஃபிகேஷன், யூ நீட் டு டூ FRM, யூ காட் ட்ரெமெண்டஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது. நான் சும்மா உட்காந்துட்டு நான் படித்தேன்னா யார் சேலரி கொடுப்பா? ஊருக்கே சொல்லும்போது என் பையனுக்கு முன்னுங்க நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா? ஈவன் யூ ஆர் லைக் மை சன் அண்ட் டாட்டர்ஸ் தான். ஐ வில் டெல் யூ வாட் எவர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ் வில் கிளியர் ஃபார் யூ, நதிங் ராங். யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிட். You have to learn quite a bit, right? நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட் டிஜிட்டல் மயமாகுது. நான் நேற்று கூட சொன்னேன், எனக்கு கடவுள் அருள் காமிப்பான்னு சொன்னேன் இல்லையா? இன்னைக்கு கடவுள் கூட ஒருத்தர் காமிச்சார், ஹேட் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் நிறைய தடவை இந்த கோயிலுக்கு போகும்போது வேஷ்டி கட்டிட்டு போவேன். நேற்று கூட மணக்குள விநாயகர் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். எப்பவுமே வெரி ஐ பிலீவ் இன் காட் ஆர் நாட், தட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். பட் கோயிலுக்கு போகும்போது வேஷ்டி கட்டுவேன். இந்த வேஷ்டி கட்டினா இந்த பர்ஸ் வைக்க முடியாது. இந்த திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு போகும்போது இந்த பர்ஸ் வச்சுட்டு சேஞ்ச் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய், பீங் அ விஐபி, இது எஸ்டர்டே கூட மணக்குள விநாயகரில் இமீடியட்லி இதை டுக் மீ இன்சைட், மாடெல்லாம் போட்டு, அது ஐயர்ஸ் எல்லாம் நோஸ் மீ, நல்லா குட். ஸோ இந்த விஐபிலாம் முடித்தோடனே வெளியே வரேன்.
அந்த மேற்கு வாசல் எப்போவுமே இந்த விஐபி மட்டும் மேற்கு வாசல் கூட்டிகிட்டு போவாங்க, கிழக்கு வாசலில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. 4 பிச்சைக்காரன் உட்காந்துருந்தான். அதில் ஒரு பிச்சைக்காரன் பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருந்தான், நம்ம ஃப்ரெண்டு மாதிரி நல்லா ஜாலியாக இருந்தான். ரைட்டா, நான் பிச்சைக்காரன் சொல்லடா, இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக இருக்கேங்கிறேன். ரைட்டா, ரைட், குட். அவன் வந்து என்னை பார்த்தோன்னே, அண்ணா பிச்சை போடுங்கண்ணா. நான் வந்து அவன்கிட்ட சொன்னேன், என்கிட்ட சத்தியமாக பணம் இல்லைடா, சேஞ்செல்லாம் இருந்ததெல்லாம் கொடுத்துட்டேன், பார் காரில் பர்ஸ் வச்சுருக்கான், வா கொடுக்குறேன், 4 பேருக்குமே கொடுக்குறேன்னு. அவன் என்ன பண்ணான், என் கையில் மொபைல் பார்த்தோன்னே 2 அலுமினியம் தட்டு இருந்தது. அது வந்து ஒரு அலுமினியம் தட்டு அப்படி திருப்பி வச்சுட்டு என்கிட்ட இங்கிலீஷில், நோ ப்ராப்ளம் சார், யூ கேன் மேக் ஜிபே பேடிஎம்னா. அரண்டே போயிட்டேன். அப்போ நினச்சிப்பார், ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட இன்றைக்கி ஜிபே பேடிஎம் யூஸ் பண்ணுறான்னா, ஹவு தி பிளாக் செயின் அண்ட் தி ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு க்ரோ இன் திஸ் வேர்ல்ட். சி ஹவு வி நீட் டு விஷுவலைஸ். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறது. சார் நான் எப்போவுமே சொல்லேன், அப்சர்வ் திங்ஸ், ஆஸ்க் கொஸ்டின் why. That's why there's a beautiful saying, you know, we used to say, the person who knows how will always get job, but the person who knows why will be always his boss. You should ask question why. This is what the most important. In anything you observe, why? We never ask. Discuss all this if you want to become very big, want to grow, right? So good. So இது எல்லாமே you need to really know about it. அடுத்தது எக்ஸாம்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஐ டெல் யூ, ரைட் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம், கண்டிப்பாக ரைட் விஐடி, ரைட் அம்ரிதா. அதர் ஸ்டேட்டில் வேணும்னா மேபி யூ கேன் ரைட் மணிபால், மேபி லாஸ்ட் ரிசார்ட் எஸ்ஆர்எம். I don't suggest Satyabama, I don't suggest any other universities. இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அமிட்டியோ இந்த லவ்லி ப்ரொஃபஷனல் எல்லாம் விட்டுரு. இந்த டாப் என்ஐஆர்எஃப்பில் டாப்பில் இருக்கிற விஐடி, அம்ரிதா, சாஸ்திரா, எஸ்ஆர்எம், மணிபால், மேபி யூ கேன் திங்க் அபவுட் இட். டூ ரைட். சார் எப்போவுமே எக்ஸாம் எழுதாமல் இருக்காது. நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், யூனோ வாட் இஸ் த மோஸ்ட் சேடஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இன் எனிபடிஸ் லைஃப். ஒரு மனிதனுக்கு சோகமான வார்த்தைகள், ஐயோ நான் செஞ்சுருக்கலாமே, நான் எழுதிருக்கலாமே. எழுது போகிறோமோ இல்லையா, அது வேறு விஷயம். ரைட் அண்ட் கீப், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரைட் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஐ டெல் யூ, you need to definitely write about, right, CUET I don't suggest unless you want to get into integrated programs. I never suggest integrated programs, sir. Sir, இந்த விஐடியில் எம்டெக் கொடுக்குறாங்க, இந்த எம்எஸ்சி கொடுக்குறாங்க. Never join integrated programs. Never join, because integrated programs are not even eligible for teaching. Do you know this? Once you come out, நாளைக்கு higher studies பண்ணுறதும் ப்ராப்ளம், because already you completed 5 years course. 5 years course are not eligible for teaching. அதனால தான் விஐடிலையும் மெனி இன்ஸ்டியூஷனில் நீ வந்து அந்த விஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் பரவாயில்ல, மார்க் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராமில் நீ பிளேஸ் ஆகாமல் வெளியே வந்தேன்னா அந்த டிகிரிக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுது. We never suggest integrated programs. Always 10+2+4+ அப்படி தான் போகணும். So never take an integrated programs, right? Even it's offered by VIT. I telling the VIT Selvam sir also, please remove na. இல்லை சார் எங்களுக்கு tremendous political pressure, VITலேயே படிக்கணுங்க வாங்க, மார்க்கும் வாங்க மாட்டான். சரி, இது மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் வச்சுட்டு அட்மிட் பண்ணி, அவங்க வச்சிருக்கிறது காரணமே வேற. இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. So now I never suggest integrated programs. அப்போ you should be very careful. Next வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுது. இஃப் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஐடி ஜேஇ எக்ஸாம் எழுதுனாலே இந்த விஐடி அம்ரிதா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கேன் ரைட். அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னா ஐ வில் டெல் யூ டு ரைட் நிஃப்ட் எக்ஸாம். சார் நான் ஃபேஷன் டிசைனோ ஃபேஷன் டெக்னாலஜி பற்றியே சொல்ல, அது எழுதணும்னா நிஃப்ட் எக்ஸாம் எழுதணும். இஃப் சம்படி ஆஸ்க் மீ விச் இஸ் த பெஸ்ட் கரியர், இப்போ கூட இந்த மகரிஷி வித்யா மந்திரில் ஒரு பொண்ணு சரியான கேள்வி கேட்டான், சரியான புத்திசாலி. அவள் கேட்டுட்டு, அங்கிள் 2 hours பேசுனீங்க, நல்லா இருந்தது. அவள் பேசுனது அப்படியே சொல்கிறேன், இதெல்லாம் சின்ன பொண்ணு அங்கிள்,
டிசிஷன்லாம் எடுக்கணும்னு அறியாது, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி, ஒரே ஒரு அட்வைஸ். ப்ளீஸ் திங்க் தட் ஐ எம் யுவர் டாட்டர். வாட் கோர்ஸ் வில் யூ அட்மிட்? அது சொல்லுங்கள், நான் பண்ணிக்கிறேன்ட்டா. புதுசாக இல்லை, உங்கள் பொண்ணு இருந்தால் என்ன படிக்க வைப்பீங்கிறா. சரியான ஆள் இல்லை. நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன்? I will tell her to write NIFT exam. I will make her join fashion communication. I will never suggest engineering or medical. The biggest opportunity in career is fashion communication career. Today is the only course in India where you can start earning from second year. Do you know this? Not even medical, IIT or anything. All illa. What is fashion communication? Divya, ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கியாடி? என்னடி பண்ண லாஸ்ட்டாக? ட்ரெஸ் எங்கே வாங்கின? அமேசான். இந்த அமேசானில் டாப்லாம் வாங்கும்போது ஒரு ட்ராயிங்லாம் போட்டு அதை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க, பார்த்துருக்கியா? சிலதெல்லாம் ட்ராயிங்கே இருக்காது, பார்த்துருக்கியா? ஆள் இல்லை. அதை எழுதுகிறவங்கள தான் இந்த ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன். The description about the dress. Do you know how many dresses are waiting to add every day in Amazon? Need leave Flipkart, Myntra, Miju, leave all that. Amazon la mattum average 71 textile garments are being 71,000 daily edutadukku aal illa sir. நிறைய பேர் இது கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஏற்றது. இஃப் யூ ஹேவ் ஃப்ளேர் ஆஃப் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ், நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகி கூட வீட்டில் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. மிந்த்ராலாம் கம்ப்ளீட்லி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஜாப். இப்போ நீ வீட்டில் கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆகிருக்கியா, சம்பாதிக்கணுமா? மிந்த்ரா நீ வந்து ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் கோர்ஸ்னால் வீட்டில் உட்காந்து சம்பாதிக்கலாமே. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் when you get married, especially girls, they don't allow to work. பட் இன்றைக்கி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஏன் படிக்கக்கூடாது? ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் ஈவன் பாய்ஸ் கேன் டூ இட். நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கெரியர் இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. எவ்ரிபடி நோஸ் ஃபேஷன் டிசைன், ஐ வில் ஒன்லி சே ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன். இப்போ வந்து சில பேர் கேட்பாங்க, ஜேபி சார் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் ஐம் டூயிங் இன்ஜினியரிங்கோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கேன் ஐ டூ மாஸ்டர்ஸ் இன் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன்? எஸ். நீ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறியா, பிஜி பண்ணு. இன்ஜினியரிங்கில் இன்னொன்று வந்து நான் சொல்கிறேன், இது நான் ஃபஸ்ட் இது முடிச்சிடுறேன். ஸோ ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி குட். அடுத்தது write UCED exam, UCEED. I want every student to write this UCED exam. It is admission to Bachelor of Design in IITs. In the UCED exam, they will never ask maths, physics, chemistry. எல்லாமே கிரியேட்டிவ் தான், சூப்பராக பண்ணலாம். யூ நோ ஹையஸ்ட் சேலரி டுடே இன் ஐஐடி இஸ் நாட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் டிசைன். Sir, somebody wants to do automobile design, you want to do aero design, ceramic design, product, you need to do this UCED exam. Wonderful. இப்போ கூட இதுக்கு மார்க்கே பார்க்க மாட்டாங்க +2. இப்போ கூட என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் வேலைமா நேற்று கூட சொன்னேன், she got hardly 63-64%. she joined IIT Bombay. UCED எக்ஸாமுக்கு 6 months ப்ரிப்பேர் பண்ணான், சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணான், தப்பே கிடையாது. ஃபென்டாஸ்டிக் இஃப் யூ ஆர் வெரி கிரியேட்டிவ். அப்போ டூ ரைட். எப்போவுமே எழுது, போகிறோமோ இல்லையா அது வேறு. அட்லீஸ்ட் நீ வந்து பிஜியில் கூட சீட் எக்ஸாம் இருக்குது. யூஜிக்கு யூசீட் எக்ஸாம், பிஜிக்கு வெறும் சீட் எக்ஸாம். அப்போ நீ இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறியா, நீ எடுத்துகிட்டு சீட் எக்ஸாம் எழுது, செகண்ட் இயர்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணு. டூ மாஸ்டர் ஆஃப் டிசைன் கோர்ஸ் அண்ட் டூ என்ஐடி. இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ யூசீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால யூ கேன் ரைட் என்ஐடி, சிம்பியாசிஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன், நிறைய கோர்ஸ்லாம் இருக்குது. டிசைன் ஹஸ் காட், ஏன்னா AI doesn't have sixth sense. So one area design, definitely the human has to come. அப்போ ஏன் பண்ணக்கூடாது? ஸோ அப்போது யூ கேன் கீப் UCED எழுதலாம். அடுத்தது ப்ளீஸ் டூ ரைட் கிளாட். கிளாட் எக்ஸாம் வந்து லா மட்டும் கிடையாது, நேஷ்னல் லா ஸ்கூல். பட் இந்த லாவில் வந்து நிறைய பேருக்கு 2 ப்ரொஃபஷன் இஸ் கம்மிங் இன் அ வெரி பிக் வே. ஒன்று வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் லீகல் ப்ரொஃபஷனல். அந்த அது ஹியூஜ் நியூ கெரியர் இஸ் டெவலப்பிங், கம்ப்யூட்டேஷனல் லீகல் ப்ரொஃபஷனல். அடுத்தது வந்து இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், IPR. இது இப்போ வந்து
சார் இப்போ எனக்கு அப்பா வந்து லாலாம் படிக்க விட மாட்டார்னா என்ன பண்ண, நீ பெஸ்ட் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன், இன்ஜினியரிங் படி. இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இனிமேல் நான் இன்ஜினியரிங் நிறைய ஜாப், இப்போ எல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசும்போது டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஜாப் ஒன்லி இன் யுவர் டொமைன். நீ கம்ப்யூட்டர் படித்தா ஒன்லி டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இன் கம்ப்யூட்டர், எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தா டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இதுதான் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. நவ் engineering student has to start looking in other domains. Can you believe IIT Bombay, IIT Kharagpur, I will always read IIT Kharagpur, my favorites. IIT Kharagpur has got a law school for PG student. The only institute in India offers for engineering students a course in law. It is known as intellectual property rights. Engineering படிச்சுட்டு you know how much fantastic salary and opportunity. போய் பார், ஐஐடி கரக்பூர் லா ஸ்கூலில் போய் பார், போய் போடு ஐஐடி லா ஸ்கூல். எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஈவன் கேன் யூ பிலீவ், மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு சார் போட்டிலாம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு பிகம் அ டாக்டர். டு யூ நோ தட் தெர் இஸ் ஒன் மோர் ஏரியா, ட்ரிமெண்டஸ் ஏரியா ஆஃப்டர் எம்பிபிஎஸ். அகெயின் ஐஐடி கரக்பூர் ஆஃபர்ஸ். எனக்கு என்ன தெரியுமா, எனக்கு இந்த தடவை இது நான் ஐ ரோட் இன் குமுதமாக எதுலையோ எழுதினேன். அந்த பையன் பற்றி ஒரு பையன் வந்தான், மறக்க முடியாத பையன், என்னை பைத்தியக்காரன் ஆக்கிட்டான். அவன் வந்து ஒரு 6 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்தான். ஹியூஜ் ஸ்கோர் சார். இஸ் அ ஸ்டேட் செகண்ட் ரேங்க் ஸ்டேட் போர்டில். அண்டு நீட்லேயும் சரியான மார்க் 600+. அப்போவே 600+ வாங்கினான். என்கிட்ட வந்தவுடனே அவங்க அம்மா அப்பாவோட வந்தான். அங்கிள், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ கார்டியாலஜிஸ்ட் பிகாஸ் மை ஃபாதர் ஹஸ் காட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம். ஐ வாண்ட் டு டூ. இந்த 12th அப்படியே பெரிய சயின்டிஸ்ட் மாதிரியே பேசினான். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. பரவாயில்ல, இந்த வயசில் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு. முடிச்சுட்டு இப்போ வந்தான் கவுன்சிலிங்காக. கவுன்சிலிங் ஷீட் பார்த்தோன்னே ஐ தாட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ பிஜி இன் கார்டியாலஜிஸ்ட். நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அவனை பார்த்துட்டு இப்போ அங்கிள்னு கூப்பிடல, ஆனால் வயசு 21 வயசு ஆகிடுச்சா, சாருன்ட்டான். சார், அவங்க அப்பா அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டார். சார், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ மெடிசன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ. கேன் யூ பிலீவ் இஸ் த டாப்பர் இன் எம்எம்சி with 9.2 CGPA. He's created a record in MMC, getting the highest mark which nobody has got it. Such a brilliant student. He says, sir, I don't want to do PG. Can I join engineering first year? என்னடா 6 வருஷம் முன்னாடி என்னென்னமோ பேசுனியே, 6 வருஷம் ஹவுஸ் சர்ஜனும் முடிக்க போகிற, யூ வாண்ட் டு டூ இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயரா அப்படின்னு. ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஏன்டா அப்போ அவ்வளோ பேசுனேன்னு. அவன் என்ன தெரியுமா, என்ன பைத்தியக்காரங்கிட்டான். சார், நான் 12th படிக்கும்போது சின்ன பையன் சார், அப்போ தெரியாமல் ஏதோ சொல்லியிருப்பேன், அது நம்பி எனக்கு கைட் பண்ணிட்டீங்கிறான். நம்ம நான் தப்பு பண்ண மாதிரி சொல்கிறான் பைத்தியக்காரன். நான் சொன்னேன், டே டோன்ட் வேஸ்ட் இட். நீ இன்ஜினியரிங் தானே படிக்கணும். ஆஃப்டர் மெடிக்கல் தெர் இஸ் அ கோர்ஸ் இன் ஐஐடி கரக்பூர். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தட்? ஐஐடி மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் போர்டு. The only institute in the world, can you believe, only institute in the world has got a very unique course. It is known as Masters in Medical Technology. Medical student, MBBS முடிச்சவங்க தான் eligible. Do you know this? How many of you know that after MBBS, even MMC படிக்கிற பையனுக்கு தெரியாது, எய்ம்ஸில் படிக்கிற பையனுக்கு தெரியாது, இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு இந்தியாவில். நீ கம்ப்ளீட்டாக யூ நோ diagnosis become very important. Lot of new instruments are coming, scans. And the manufacturing unit, they want an engineering student who's got tremendous medical knowledge. MBBS. புரியுதா நான் சொல்கிறது? இப்போ அந்த பையன் ஜாயின் பண்ணிட்டான். அவன் இப்போ என்ன தெரியுமா சொல்கிறான், அங்கிள் சார் நல்லா இருக்குது சார், ஃபென்டாஸ்டிக் தான் எதிர்பார்த்தேன். அவன்கிட்ட கடைசியில் ஃபோனில் என்ன தெரியுமா சொன்னேன், இந்த 1 வருஷம் திரும்பி இந்த 2 வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு, சார் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் மெடிக்கல், ஐ வாண்ட் டு டூ லான்னு அடிச்சிருவேன்ட்டேன். இல்லை சொன்னாலும் சொல்லுவான். அவனு சிரிச்சிட்டான், நல்லதா சார் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு. எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் சார். அப்போ இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்கிறேன் உங்கள். அதனால தான் உங்கள் பிரின்ஸிபல் கரெக்டாக சொன்னார், வேர்ல்ட் ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொன்னார், ஞாபகம் இருக்கா?
உங்களெல்லாம் பார்த்துருந்தாலும் நான் கேட்டுட்ருப்பேன், லிசனிங். ஐ டோன்ட் நோ வை அந்த ஹேபிட் க்ரியேட் பண்ணுங்க சார். இஃப் யூ வாண்ட் யூ ஷுட் லிசன், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ரைட். ஸோ இப்படியும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இதுதான் மேஜர் திங்ஸ் சார். ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுங்க, புரியுதா? அப்புறம் சியூஇடியும் எழுதலாம், தப்பு கிடையாது. பட் சியூஇடி ஒன்லி இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம், விச் ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட். இதுதான் மேஜர் திங்ஸ். ரைட். எனி அதர் சஜஷன் இஃப் யூ ஹேவ், யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் மீ. இல்லை எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு பிகம் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், சிவில் சர்வீஸ்? ஓ, ஆல் போத் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, குட். திவ்யா, நீ இல்லையாடா? ஏன்டா? பிஸ்னஸ்ஸா? என்ன பிஸ்னஸ்? சொல்லு, அங்கிள்கிட்ட சொல்லு, தப்பு இல்லை. Technology based. Even my daughter is doing something related to that. Nothing wrong. But சார், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும்னா சார் எப்போவுமே உலகத்தில் சிறந்த பணி அரசு பணி. ஐம் வெரி ஹாப்பி. நானும் சைலேந்தர் பாபு, வி ஹவ் given this nation lot of IAS and IPS. Many of my students are very successful. One success story which I shared yesterday also, one of my favorite, வைதேகின் பேர். அவளும் டிவிஎஸ் ஸ்கூலில் படித்த மதுரை. அவளும் இந்த மாதிரி முன்னாடி உட்காந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனா. பட் ஷி கால்ஸ் மீ அங்கிள். இப்போ ஷி கால்ஸ் மீ அப்பா. அவங்க அப்பா இறந்துட்டதுனால ஷி கால்ஸ் மீ அப்பா. ஷி இஸ் 30 years now. 29 yearsல ஷி பிகேம் ஐஏஎஸ். 29 yearsல கல்யாணம் குழந்தை இருந்தது. என்கிட்ட வந்தா. அப்போ சொல்கிற, அங்கிள் இப்போ தான் உங்கள் அப்பா இருந்தார். இப்போ தான் லாஸ்ட் 6 months இஸ் காலிங் மீ அப்பா. பிஃபோர் தட் ஷி வாஸ் காலிங் மீ அங்கிள். அங்கிள், ஒரு சின்ன பொண்ணு அவங்க முன்னாடி 11 years முன்னாடி ஒரு சின்ன பொண்ணாக 12th standard முன்னாடி உட்காந்துட்டு உங்கள்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டு 11 வருஷமாக டுடே பிகம் ஐஏஎஸ் பெருமையாக இருக்குன்னா. அவங்க வீட்டுக்கார்ட்ட சொன்னேன், வைதேகி மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடச்சது கொடுத்து வச்சுருக்கணும்னு. அப்போது அவங்க வைதேகி என்ன சொல்கிறேன், அங்கிள் உங்களுக்கு தான் என்னை பற்றி தெரியும்ல, எனக்கு இவர் கிடைச்சது பெரிய வரப்பிரசாதம். விட்டு கொடுக்கல ஹஸ்பண்டை. சரியான ஆள். அவள் வந்து +2 முடித்தோடனே அவங்க அப்பாவோட வந்தா. அவங்க அப்பா ஒரு ஆர்டினரி ஃபோர்மேன். என்ன சொல்கிறாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு டிகிரி எடுத்துகிட்டு ஐஏஎஸ் ஆகலான்னு. நான் என்ன சொன்னேன், அப்போ நீட் கிடையாது. ஷி காட் 197.1. மதுரை மெடிக்கல் காலேஜே கிடைக்கும். மெடிக்கல் படிக்க வைங்க, சேம் காஸ்ட்டு தான். ஸோ எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணால். செகண்ட் இயரில் அவங்க அம்மா வந்து தேனி பஸ் ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது தேனியில். அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க. ஷி பிகேம் சிங்கிள் பேரண்ட், சிங்கிள் கேர்ள்ஸ். எதுனாலும் ஒரு காட்ஃபாதர் மாதிரி தான் நான். ஃபைனல் இயர் ஹவுஸ் சர்ஜன் முடிக்கும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு கேன்சர் டிடெக்ட் ஆகுது. எப்படி கடவுள் எப்படி கொடுக்குறாரு பாரு. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு தூரத்து மாப்பிள்ளை, பணக்கார மாப்பிள்ளையே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க மீரட்டில். 2 வருஷத்தில் வரதட்சணை கொடுமை. அவங்க மாமியார் பயங்கரமாக அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க அப்பா வந்து டைவர்ஸ் வாங்க சொல்கிறாங்க. ஹி வாஸ் இன் த பெட். அவன் எதுனாலும் எனக்கு கூப்பிடுவான், அங்கிள் அப்பா டைவர்ஸ் வாங்க சொல்கிறேன். வேணாண்டி, ஐ நோ யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ யுவர் ஹெல். ஐ நோ உங்கள் அப்பா ராங்காக சொல்கிறாரு, நீ ஐஏஎஸ் ஆகணும், பொறுத்துக்கோ. காலையில் 6:30 மணிக்கு எந்திரிப்பா. வீட்டு வேலைலாம் முடித்து மத்தியானம் சமையல் செஞ்சுட்டு மாமியார் மாமனாருக்கு எடுத்து வச்சுட்டு டிஸ்பென்சரி போவாள். அங்கேயும் டைம் போட்டு படிப்பாள். படிச்சுட்டு திரும்பி நான் ஈவினிங் வருவா. உட்காந்து வீட்டு வேலை சமையல்லாம் செஞ்சுட்டு 9 to 9:30 ஹஸ்பண்டோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி 9:30 ஹஸ்பண்டை தூங்க வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாள். அவர் சொல்கிற, அங்கிள் லாஸ்ட் 6 to 7 years ஐ ஸ்லெப்ட் ஒன்லி 4.5 hours எவ்ரிடே. எத்தனை பேர் பண்ணுவீங்க? சத்தியமாக ஐஏஎஸ் ஆகலாம். எல்லாமே படிக்கணும். அவர் சொல்கிற, அங்கிள் நல்ல வேலை எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 52 நிமிஷம் இன்டர்வியூ நடந்தது. 2 to 3 minutes தான் மெடிக்கல் பற்றி கேட்டாங்க. 21 நிமிஷம் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி கேட்டாங்க. படித்தது மெடிக்கல், கேட்ட கேள்விகள் எக்கனாமிக்ஸ். சார் 10 லட்சம் பேர் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க எவ்ரி இயர். போன தடவை வந்து ஒரு 528 பேர் பாஸ் பண்ணாங்க. தமிழ்நாடுலேருந்து 18 பேர்.
அதில் 100 பேர் தான் டாப் வந்து த டாப் 4 போஸ்டிங்க்கு எலிஜிபிள். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், ஐஆர்எஸ். இந்த வருஷம் இந்த 102 பேர் who got top ranks are more than 28 years old, more than 4th attempt. 22-23 இயர்ஸில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆக்கவே மாட்டாங்க. இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகி 76 வருஷம் ஆச்சு. 22 வயசில் ஐஏஎஸ் ஆனவங்க எத்தனை பேர் தெரியுமா? 5 பேர் தான். 23 வயசில் ஐஏஎஸ் ஆனவங்க 48 பேர். என்னைக்காவது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோ ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரோ நான் வேலைக்கு போகாமல் ஐஏஎஸ் யாருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. நீ ஒரு டிகிரி முடிச்சுன்னா உன்னுடைய ஏஜ் வந்து 20 to 21 ஆகும். உங்கள் அப்பா என்ன சொல்வார்? நீ போய் ஒரு ஐஏஎஸ் படி, சங்கர் ஐஎஸ்எம்னி, மனிதநேயம், கிங் மேக்கர்ஸ், ஒரு 3 வருஷம் படிக்க வைக்கிறாங்க. இன்றைக்கி ஒரு ஐஏஎஸ் கோச்சிங் போகிறதுக்கு 3 லட்ச ரூபா ஃபீஸ் வாங்குறாங்க. உங்கள் அப்பா 10 லட்சம் செலவு பண்ணுறாரு. உன் ஏஜ் 24-25 ஆகிடுச்சு. உனக்கு ஐஏஎஸ்ஸோ இல்லை குரூப் 1 எக்ஸாமோ கிடைக்கல. பொண்ணாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? உங்கள் வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி நல்லா மாப்பிள்ளை பார்த்து பை see you. ஆமாடி, இப்போ என்ன வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க? இப்போ சொத்து விட்றாங்களாட? அப்படி சொத்து விட்டா என் வீட்டுக்கு வந்துடு, நீயும் டாக்டர் தான், சரியா? கவலைப்படாத, வா. பையனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? வேறு வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? இந்த வருஷம் வந்து மோர் தென் 28 இயர்ஸ் தான். நான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டே 23, அப்புறம் 25, 27, 29, 31, 33, 6 அட்டம்ப்ட். 22-23 இயர்ஸில் ஆக்க மாட்டாங்க, மெச்சூரிட்டி இருக்காது. வைதேகி வந்து என்ட்ரிக்கு போகிறா 4th அட்டம்ப்ட். கோவிட் செகண்ட் வேக் அப்புறம் டபுள் மாஸ்க்லாம் கட்டிட்டு லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். 3 மாதம் கை குழந்தை, அவங்க ஹஸ்பண்ட் வெளியே உட்காந்துருக்காரு, இவன் உள்ளே போகிறான். கொஸ்டின் சர மாதிரியாக வருது. சடனாக அந்த குழந்தை வந்து அழுவுது. அது அந்த கேமராவில் பார்த்த உடனே அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அவன்கிட்ட சொல்கிறாங்க, மா கோ அண்ட் ஃபீட் யுவர் சைல்டு, சைல்டு இஸ் ரெஸ்ட்லெஸ், என்றைக்குமே குழந்தை பசியால் துடிக்கூடாது, கோ அண்ட் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வைதேகிட்ட. அப்போது வைதேகி சொல்கிறேன், நோ ஐ கிவன் ஃபீடிங் பாட்டில், மை ஹஸ்பண்ட் வில் டேக் கேர், யூ கேரி ஆன் வித் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அப்போ பக்கத்தில் ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் வந்து வைதேகி பார்த்துட்டு, ஐ கீப் சீயிங் இன் த மார்னிங் யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஒன்லி வாஸ் டேக்கிங் கேர் யுவர் சைல்டு, ஹவ் இஸ் யுவர் மதர் இன் லா அட் ஹோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. எப்படி கேள்வி உருவாகிறது பாரு. அப்போ வைதேகி சொல்கிறேன், எங்கள் மாமியார் வந்து கடவுள் மாதிரி, லைக் காட். எங்கள் அம்மா உயிரோடு இருந்தால் கூட இப்படி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க அந்த மாமியார் வந்து அந்த குழந்தைய தொட்டு கூட பார்க்கல 3 மாதத்தில். இப்போ என்ன சொல்கிறேன், எங்கள் மாமியார் வந்து கடவுள் மாதிரி சார், அவ்வளோ வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க. அவள் பேசுன அத்தனையும் பொய். வெளியே வந்தவொடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறா, அங்கிள் இந்த தடவை ஐஏஎஸ் ஆகிடுவேன் அங்கிள், டாப்பர்ஸ்க்கு இன் பண்ணிடுவாங்க, அங்கிள் ஐஏஎஸ் ஆகிடுவேன் அங்கிள்னு. என்னடி சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னடின்னு கேட்டேன். அங்கிள் மாமியார் பற்றி கேட்டாங்க அங்கிள், புகழ்ந்து தள்ளிட்டேன் அங்கிள். நீங்கள் தான் சொன்னீங்க கோவப்படக்கூடாது, சிரிச்சுட்டே பேசணும், யாருமே குறைச்சி பேசக்கூடாதுன்னு. மாமியார் பற்றி கேட்டாங்க, புகழ்ந்து தள்ளிட்டேன் அங்கிள் அப்படின்னா. தெரியாமல் அடுத்த கேள்வி கேட்டேன், ஏண்டி இப்போ தான் ஐஏஎஸ் ஆக போறியே சொல்லிட்டாங்களே, உங்கள் மாமியார் இப்போ எதிரில் வந்தால் என்னடி பண்ணுவேன்னு கேட்டேன். அவள் சொன்ன பதில் அரண்டே போயிட்டேன். அவங்கன்னு கூட சொல்லாவ, அவளை போட்டு சாத்திருவாங்க வட்டனுக்கு, இன்னைக்கு அவ்வளோ நானான்னு பார்த்துக்கிறேன்ட்டா. மனசில் எவ்வளோ இருக்குது பாரு, அடுக்கி வச்சுருந்தா. நான் கேட்டோன்னு அப்படியே அவளை போட்டு சாத்திரன்ட்டா. இப்போ அப்பா இறந்த பிறகு இப்போது இஸ் பிகம் அ ஜாயிண்ட் ரெவென்யூ செட் இன் வெஸ்ட் பெங்கால். பிளஸ்ஸிங்காக வந்தா. இப்போ அப்பான்னு கூப்பிட்றா, அப்பா நான் பிளஸ்ஸிங் வாங்கிட்டு, அப்பா ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி ஆகிட்டேன்ப்பா அப்படின்னா. ரொம்ப சந்தோஷம்மா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். ஏண்டி ஒரு கேள்வி கேட்டுமான்னு, கேளுங்கப்பா அப்படின்னா. ஏண்டி இதே கேள்வியை 24 வயசில் ஐஏஎஸில் கேட்டுனா என்னடி பதில் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு. அப்பா நான் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்பேன்ப்பா, என் மாமியார் ராட்சசி கொடுமைக்காரின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா. 29 வயசில் என்ன சொல்கிறான், கடவுளுங்கிறா. புரியுதா மெச்சூரிட்டி? இதுதான் தேவை. யுவர் கிட்டு சார், யூ டசன், நீ ஐஏஎஸ் ஆக முடியாதுன்னு சொல்ல கிடையாது. புரியுதா? யூ நீட் டு லேர்ன். யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டாக் வித் பீப்புள், ஹவு டு நோ மூவ் அபவுட். தெரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் சத்தியமாக ஐஏஎஸ் ஆகலாம் சார்.
So, நல்லா பண்ணுங்க. Okay? We are there to guide. Any questions you can ask because I need to have another program. We'll have 10 minutes, very short question and session. Wish you all the very best. God bless you. Please take care of your parents. They are very important, again telling you. Right? Good. Hope I do make some good friends. Good. And wish you all the very best. God bless you. Right? Give a big hand to your principal, management, teachers for arranging this program. Anybody would like to ask two or three questions from girls and 2 or 3 questions from the boys? Not more than that. Yes? Happy noon, sir. My name is Sridham Satyasai Jyoti, and I'm a computer science student. I wanted to know the top jobs for computer science. You mean you want to know the skill sets you need to develop, or? No, sir. I want to know what jobs I can pursue taking computer science group. Well, if you're taking computer science, the biggest job is coming up, one in cyber security. As I told you, you need to complete, first step is Certified Ethical Hacking, CEH. Next one, you need to complete GIAC certificate. Your friend is taking it. First listen. Next step, when you do in the second year, you need to complete GIAC certification. That is Global Information Assurance Certification. Third, when you come in third year, the most demand in the future is going to be, it's a new thing, it's happening due to AI. It is known as Cyber Security Resilience Certification. Cyber Security Resilience Certification. That one side, one job. Next, the second biggest opening is going to be in cloud computing. Now, from cloud computing, we are now developed into multi-cloud computing, and you need to, biggest demand in the next 3-4 years will be if any professional will able to work in industry cloud platforms. Right? But too early, but I'm just note it down. When you get time, when you join, you can note it down. Third area will be one technology we are being, if you're interested in software, it's known as a new technology which is developing. It is known as SaaS technology, SaaS, right? That's another big thing happening. In fact, my daughter is working on that new startup. Oracle is supporting her. அது ஒன்று பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் வருது. In the areas, huge jobs are creating in computer science, right? Sir, we had so many sessions on career counseling, but the one I mostly enjoyed is your counseling. You were too friendly with us, and I also loved the way you were speaking with us. I feel like your words will attract people's mind. நீங்கள் பேசுகிற விதம் தான் எங்கள் மைண்டில் வந்து அந்த கெரியர்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வெறுக்காம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னு புரியுற மாதிரி பேசினேன். ஆமாம், அப்படிதான் பேசுனீங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். சார், I am Dhyanishwaran of 12D, sir, studying biology. Can you say the most profitable job openings when we come out in 2030? In biology. Sir, one more thing, வீட்டில் பொட்டியாக காசுலாம் இல்லை, கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லி, எக்கனாமிக்கலி ஃப்ரெண்ட்லியான. இல்லை பயாலஜி சைடில் வரணுன்னா நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த கிளினிக்கல் எம்ப்ராலஜி இந்த மாதிரி ஆப்டிக்கல். பட் வந்து யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் மோர் ரியலி வாண்ட் டு கம் அப் த 3 ஏரியாஸ் த வேர்ல்டு இஸ் மூவிங். வெரி பிக் பயாலஜியில் மூவ் ஆனது. ஃபஸ்ட்டு வந்து சிந்தட்டிக் பயாலஜின்னு ஒரு எவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு டெக்னாலஜி. நோட் பண்ணிக்கோ, ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டூ சம் ஒர்க் ரிலேட்டட் டு த சிந்தட்டிக் பயாலஜி. இன்னொன்று வந்து கிறிஸ்பர்னு ஒரு டெக்னாலஜி, right? Because of gene development, CRISPR is playing a very big role on that. Lot of work is being done. Third, in genomics, right? These areas, idu thandi, if you're doing biomedical or biotechnology and all this, make sure that in higher you do computational biology. IIT Bombay, IIT Delhi, Anna University has MTech in computational biology. It's also got tremendous opportunity, right? Okay, happy noon, sir. My group is biology and I'm aiming for veterinary science. But good, fantastic. I don't just want to go treat animals, I want to do further.
இல்லை வெட்டினரியிலேயே லாட் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள், ரைட், ரிலேட்டட் டு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு, ஸோ அதில் வந்து லாட் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அவைலபிள். பட் மேக் ஷுர் தட் யூ கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் போர்ட் எக்ஸாம், கெட் இன் டு வெட்டினரி சயின்ஸ், நத்திங் ராங் அபவுட். ஈவன் அப்ராடில் கூட இட் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So you can go about, definitely you can keep it as a first choice, definitely. Prepare well for your board exams, right? Sir, the cutoff mark for board exams, if it has to be, if I have to score good marks in board exam for veterinary science, So how 90, much? 90 in physics, chemistry, biology. இப்போ சார் சொன்னார் டைரி டெக்னாலஜி, பவுல்ட்ரி டெக்னாலஜிலாம் இருக்குது ரிலேட்டட். But more than dairy technology, if you're not getting into veterinary, Tamil Nadu has got a course in poultry technology. Even that has got a very good opportunity, right? That you have to be in the veterinary university, you have to have a separate application. Okay, sir. Sir, I have another question. You want us to visualize the future, but how, sir? Visualize the future, right? You need to read quite a bit, observe the world, observe people, what they are doing, how technology is evolving. You need to, அதை பேஸ் பண்ணி you need to visualize. இது எப்படி டெவலப் ஆகும், நான் இருந்தால் எப்படி டெவலப் பண்ணுவேன், இதில் என்ன, வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கேன் பி டன் அப்படின்னு you need to ask questions. Okay, sir. Thank you, sir. Right? அது வந்து it takes time. Read newspaper, find out what is happening. Find out the pros and cons. Pros and cons. You need to really talk with people. Right? இப்போ இவர் கேமரா எடுக்கிறாரு, இப்போ நீ அவர்கிட்ட நீ கேட்கலாம். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். அங்கிள், ஆனால் இது வந்து எடுக்கிறீங்களன்னா இதில் என்ன நீங்கள் ட்ரபுள் எதிர்பார்க்குறீங்க, இன்னும் இதில் என்ன இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறீங்க, இதில் இப்படி இருந்தால் என்ன பெட்டராக இருக்கும்னு கேள. புரியுதா? உங்கள் வீட்டில் யாரோ ஒருத்தாங்க மேஸ்திரி வேலை செய்கிறாரு, ஒரு சின்ன ஒர்க், பிளம்பர், ஏன் இந்த வந்தது, இது எப்படி பண்ணலாம், வேறு ஏதாச்சும் எக்யூப்மெண்ட் இருந்தால் இன்னும் சீக்கிரமாக முடிக்க முடியுமா? புரியுதா நான் சொல்கிறது? Yes, sir. வி நெவர் டாக், வி நெவர் இன்ட்ராக்ட். புரியுதா? சரி, நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்கள் அம்மாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ எல்லாம் வந்தாங்கன்னா நார்மலி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உள்ளே போயிடுறீங்க உங்கள் ரூமுக்கு, ரைட்டா? நீ இரு, உங்கள் அம்மா அப்பா வந்து ஏதாச்சும் சிக்னல் கொடுங்க, நீ உள்ளே போ. If they want to talk, அப்போ வேணால் போ. அது வரைக்கும் அப்சர்வ் பீப்புள், யூ டோன்ட் டாக். புரியுது நான் சொல்கிறது? Yes, sir. So you need to listen, observe people. That will give you a visualization ideas, right? Good. Okay, sir. Thank you, sir. Happy morning, sir. My name is Kar Kurali. Sir, you said... Shruti. Huh? என்ன பேர்? Yes, yes, Kar Kurali. Tamil name, sir. அது புரியுது, அது ஏன் இந்த பேர் வச்சாங்க? உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட கேட்டியா? Grandfather kept, sir. சொல்லு, என்ன சொன்னார், ஏன் இந்த பேர் வச்சாங்க? Kar means it is a black cloud that come before rain. அது தெரியுது. அது Kurali means a girl with long hair. Sorry. ஆமாம். நீ வந்து ஹேர் கட் பண்ணிட்டா? Sir, I can't maintain, so... அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண லாங் ஹேர், நத்திங் ராங். சரியா? Right. Sir, you said you have a Mercedes, you have a BMW. எல்லாமே வச்சிருக்கேன். But what job are you doing? What have you studied? What group have you took in school? In what college have you studied? இல்லை, basically I'm a career consultant. I lot of saved money which I started educational institutions and all this. I become advisors, right? I save money and start investing. Even today I invest money in lot of stocks, real estate. See, at one stage money will start making money. 20 to 30 years you should be very, very have the attitude of saving and invest. You should know where to invest, how to invest. See, that's why I told you, invest in appreciative things. நான் இப்போ கூட சொல்லுவோம், என்கிட்ட 1000 ரூபா பாக்கெட் மணி சேவ் ஆயிருக்கா, யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு இன்வெஸ்ட் தட். 1 கிராம் கோல்டு வாங்க, தப்பே கிடையாது. புரியுதா? பணம் இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல செலவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்வெஸ்ட் இன் அப்ரிஷியேட்டிவ் திங்ஸ். புரியுதா நான் சொல்கிறது? அட் ஒன் ஸ்டேஜ், இல்லைன்னா பை ஒன் ஸ்டாக், நத்திங் ராங். ஐ நோ ஸ்டூடெண்ட், 12th standard students has got a டிமேட் அக்கௌண்ட், ஷி பாய்ஸ். புரியுதா நான் சொல்கிறது? ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஏஜில் பண்ணனா, இமேஜின் இன் 30 years யுவர் வேல்யூ would have gone. You can start a school, you can do something. If my friend Divya wanted to become a business, right? அப்படி தான் யூ கேன் க்ரோ. புரியுதா? முடியும்.
நாங்களும் ஏழையாக தான் இருந்தோம். ஏழையாக பிறக்கிறது தப்பு கிடையாது, ஏழையாக செத்தோம் உன்னுடைய தப்பு. புரியுதா அது? ஸோ அதனால் அதை நீ பண்ணு. ஸ்டார்ட் சேவிங் மணி, டோன்ட் கெட் கம்பேர் வித் பீப்புள், ரைட்? முடியும் குழலி, முடியும்டா, ரைட்? நெவர் கிவ் அப், ரைட்? Sir, and another one, I am studying 12th standard. I took biology group, joined in integrated course because I want to write NEET 2025. And being in actually my aim in my life is not to get salary but to do turnovers. But to do turnovers. Turnover. Overs. Okay. So by choosing medical field, how can I do turnovers? Because an average salary for a doctor is somewhere around 3 to 5 lakhs per month. But I don't want to become a doctor. 3 to 5 lakhs per month. Yes, sir. யார் கொடுக்குறா? No, sir. My uncle is getting. Your own hospital. ஆமாம், 70,000 ரூபா கொடுக்கறது இல்லை தெரியுமா? MBBS is being paid only 40,000. 40,000. Sir, but my uncle is getting 3 lakhs per month. Experience? Experience. He is 45 now, sir. You must be specialized. நான் சொல்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு, புரியுதா? See, நீ when you start earning, save money, invest, keep investing. I told you, from 20 to 30, same repeating again. When you start earning, invest in appreciated things. இதுதான் 30 years it will grow into a different fold, right? And another one, sir. 3/4 of my members of my family were doctors. So my family also tells me to become a doctor, but I am not interested in treating patients. I am interested in something very bigger than that, sir. I told you, after MBBS முடிச்சிட்டு do medical technology, or you can do even MBA in hospital administration healthcare, right? You can even divert. You can do even you can come into management level. You can even divert completely even after MBBS. புரியுது நான் சொல்கிறது? You can come into non-clinical side. You don't have to treat people. Today, right off in pathology and non-clinical side, virology, இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் lot of opportunities are getting created after COVID. You can do it, definitely. Last question, yes. Happy noon, sir. Happy morning. Sir, I loved your speech. Thank you. சார், இப்போ எனக்கு இப்போ நான் 2030 இ-காமர்ஸும் ஃபேஷன் டெக்னாலஜியும் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும்னு எனக்கு ஒரு. ஆமாம், அதனால தான் I told you to do fashion communication. Yes, sir. You understood why? You are in the right track. Your thought process is correct. Sir. That's why fashion communication we are putting up. I love to start business. இப்போ what do you think about crypto investment? See, I do invest quite a bit in stocks and all this. Currency trading, crypto, I don't advise right now. See, எப்போவுமே never do anything against the law. எப்போவுமே. And don't always aim to make short money. நீங்கள் எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் குறுகிய காலத்தில் பெரிய பணக்கார ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க. முடியாது சார் அது. Right? See, cryptocurrency trading is still not very official in India. It's banned also in some ways, but there are some platforms are offering through channels. Don't do that. Don't do anything against illegal or law. Right? பார்த்துக்கலாம், வரும்போது பார்த்துக்கலாம். ரைட் சார், அதர் தென் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இ-காமர்ஸும் தவிர எது ரொம்ப ப்ராஃபிட்டானா அது? வாட் யூ திங்க் இட் இஸ் மோர் ப்ராஃபிட் தென் இ-காமர்ஸ் அண்ட் ஃபேஷன்? சி, பிஸ்னஸ்ங்கிறது இந்த பிஸ்னஸில் வாய்ப்புன்னு நான் சொல்லவே முடியாது. யூ நீட் டு கிரியேட் அ பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். உனக்குன்னு ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணு. பி ஆக்டிவ் இன் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டு கிரியேட். ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் நீடட். ஓகே, ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ஒன் டெக்னாலஜி கேன் வைப் அவுட் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி இட் செல்ஃப். ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரெடிக்ட். யூ நீட் டு கீப் ஆன் அனலைசிங், கீப் ஆன் சேஞ்சிங். ரைட்? டோன்ட், யூ ஆர் ஸ்டில் வெரி யங், 17 years. இன்னும் நீ ஃபஸ்ட்டு முடி. See, develop contacts. நான் எப்போவுமே சொல்வேன். See, you ask, your father is a businessman? No, sir. You ask any businessman, if you ask, even when I go to Harvard or Stanford MBA, when I talk to MBA students, first I always say, see, if you want to start an entrepreneur, you ask your parents. See, somewhere
a good connection would have given a spark to start something. ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நீ கேட்டேன்னா எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு ரைட் கனெக்ஷன், அந்த ரைட் கனெக்ஷன் தான் வந்து உனக்கு வந்து அந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங்க்கோ இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கோ வந்திருக்கும். புரியுதா? நான் எப்போவுமே சொல்வேன், நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, யூ ஷுட் கெட் கனெக்டட் வித் பீப்புள். அதனால தான் ஸ்டீவ் ஜாப்புடைய லாஸ்ட் புக் கனெக்ட் த டாட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது. ஈவன் ஐ டெல் திவ்யா ஆல்சோ, ஆர் யூ ஆல்சோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம், ரீட் தட் புக், கனெக்ட் த டாட்ஸ், ரைட்? இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அன் என்டர்பிரனர். கடைசியில் குட், இப்போ வந்து ஒரு அக்விண்டன்ஸ், இப்போ வந்து ஒரு அறிமுகம் ஆகுதுன்னா அந்த அறிமுகம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக டெவலப் ஆகணும். தட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஷுட் டெவலப் இன்டு பிஸ்னஸ் பார்ட்னர். புரியுதா நான் சொல்கிறது? அப்போ தான் யூ கேன் க்ரோ. டோன்ட் லீவ். சார், ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்குவோம் கிளாஸில், தயவு செய்து அவனை பற்றி தப்பாக பேசாத, அவளை பற்றி தப்பாக பேசாத. கீப் அ டிஸ்டன்ஸ். என்றைக்குமே யாருடைய ரிலேஷன்ஷிப்புமே பிரேக் பண்ணாத. யாராவது நம்மளுக்கு தேவைப்படும், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எடுத்து பேசிடுறோம். ஒருத்தர் பிடிக்கலையா, அதுவும் சில கேர்ள்ஸ்லாம் ஒரு பையனை பிடிக்கலன்னா போட்டு யூஸ் ரவுடி மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு. டோன்ட் யூஸ் அந்த மாதிரி. புரியுது நான் சொல்கிறது? யாரை பற்றியும் தப்பாக பேசாத. யார் வேணால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். புரியுதா? when you grow you need people. புரியுதா? they have to come to you. ஸோ அதனால் never break relationship. if you don't like, keep a distance. never talk bad about anybody at any stroke of time if you want to grow in this world, right? சார், ஏர்லி ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிற ஒரு பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் என்னம்மா? ஏர்லி ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுறது வந்து அதாவது தெரியாமல் காலை ஆழம் வைக்கிறது. யூ ஷுட் நோ யுவர் டெப்த் ஆஃப் தி ரிஸ்க்னஸ் யூ கேன் டேக். ரிஸ்க் எடுக்கணும், அதுக்காக பயங்கரமாக ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. புரியுது நான் சொல்கிறது? சம் பீப்புள் நீங்கள் யங் ஏஜில் வந்து பார்த்துலாம் சார், போனால் போகட்டும் அப்படின்னு கிடையாது. எனிதிங் யூ கேன் லூஸ் அ கேபிட்டல் ஆஃப் அப் டு 20% லூஸ் ஆகும். மேக்ஸிமம் 25% லூஸ் பண்ணலாம். அட்லீஸ்ட் 75% ஆஃப் யுவர் கேபிட்டல் ஷுட் பி தேர். புரியுதா? டோன்ட் டேக் அட்வான்ஸ் ரிஸ்க், அப்நார்மல் ரிஸ்க் அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த டைம், ரைட்? சார், கேன் யூ ஸ்பெசிஃபிக் த ரிஸ்க்? என்ன மாதிரி ரிஸ்க்குன்னு கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக். இல்லை, சில பேர் வந்து அகலக்கால் வைப்பாங்க. இப்போ வந்து நீ உதாரணத்துக்கு எங்கள் சித்தப்பாவே எடுத்துக்கோ. மை அங்கிள், இட்ஸ் அ ஸ்டோரி. அவர் வந்து he was working in a college, good salary. his பசங்கள்லாம் ஆர்கிடெக்ட். பட் அந்த காலேஜில் க்ரோ ஆன உடனே he wanted to start his college. he wanted to start his own college. பட் அவர் கேபிட்டல் வாஸ் வெரி லெஸ். வெளியே கடன் வாங்கி எப்படி என்னால் நான் இந்த காலேஜே இவ்வளோ பெரிய லெவல் க்ரோ ஆக்கிட்டேன், ஏன் நான் எடுக்கிற காலேஜ் க்ரோ பண்ண முடியாதுன்னு நடித்தார். கடைசியில் பிக் ஃபெயிலியர், லாட் ஆஃப் பிக். அவர் இறக்கும்போது நிம்மதியாக இருக்கலை, ஏகப்பட்ட கடன். புரியுது நான் சொல்கிறது? லைஃப் வாஸ் டெரிபிள் ஃபார் ஹிம். அவர் சும்மாவே அது ஆரம்பிக்காமல் அட்வைசராகவே சில காலேஜில் இருந்திருந்தால் ஈ வுட் ஹவ் டுடே வெரி வெரி ரிச். புரியுதா நான் சொல்கிறது? அகலக்கால்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஃபுட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். Thank you for your advice, sir. Thank you. Right. All the best, sir. Thank you. Wear gratitude like a clock. It will serve you in every corner of life. Greetings one and all. Myself Daisiga, here to vent out my heartful thanks on this immemorable event. First, I am overwhelmed with gratitude to our respected Sir, Mr. Jayaprakash Gandhi, for igniting our minds with his wholesome words, informative guidance, and clarifying our perplexed minds towards our choice of career. Then I would like to express my gratitude to our respected Principal Sir for arranging this wonderful program. Next, I owe my thanks to our Principal Ma'am and Vice Principal Sir for organizing this event. I also thank my teachers for their enormous support all time. Last but not the least, I deeply appreciate my fellow pupils and seniors for having patience and listening, which made this event fruitful. Once again, thank you to all.